हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नस्तद्भो गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण प्रीति आनंदे बलि हो प्रेम से कहो श्री राधे श्री कृष्ण बलि हो प्रमृता चैतन्य कहत साधु मधुर सुवाणी हरे हरि आनंदे बोल हरि बोल। मंदमंडलकारं व्यप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरमोज्जं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिकान्तो राधाकान्तो नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुतं देवीं तं प्रणमामि हरि। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तैकं नमामि भक्तिशक्तिकम्। अजानुलम्बितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमोऽस्त्रिकालसत्ताय जगन्नाथसुताय सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्रायोति नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ जदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ धौ हतरूहजे আমার ভক্তের পূজায় আমা হইতে বড় সেই প্রভু ভেদে ভাগবতে করিয়াছে দৃঢ় বাংশাকল্পতরুভ্যঞ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমঃ। जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चन्द्र जय गौरभक्तो। हरेर्नामैव केवलं कलो नास्त्यैव नास्त्यैव गतिरन्यथा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम पार्थाय प्रतिभूतितं भगवत नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीमष्टादशाध्यायिनीं अततामनुसन्दधामि भगवद्गीता भगवद्गीताम्। नमो हस्तति व्यास विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदायत पत्र नेत्र जनतया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजातय तुत्र भेदैक पानय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। सर्वोपनिषद गाव दुग्ध गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महा वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलगन्धारनिरुतफलशल्यग्राहवती कृपेण वहनि कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरदुर्योधनभक्तेन सुक्तेर्ना खलु पाण्डवैरननदिकैवर्तके केशवे पाराशर्यवच सर्जमामलङ्गितार्थगन्धुतकटङ्गनानाख्यानककेशरं हरिकथा संवदन भुदितं लोके सज्जन शतै पदै हरः पेप्यमानं मुदा भूयते भारत पङ्कजं कलिमलपदं शशिनो श्रेयसे मूकं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुस्तां दिव्यैस्तैव भेदै साङ्गैपनिषदे गायन्ति जत सामगा ज्ञानवसित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं युगेन जशान्तं न विदुषुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। वासुदेव परभेद वासुदेव परमख वासुदेव परयुग वासुदेव पराक्रिया
वासुदेव परं ज्ञानं वासुदेव परं तपो ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत् पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते বৈশান্ত বৈষ্ণব গীতানি এবাকা চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ শেষ মিহান শ্রাবণ মাস এহানা যেহান চাতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইলে হান কার্তিক মাসের গেহান লমিত তো চাতুর্মাস্য ব্রত এহানা বলি মহারাজার লগে ভগবান শ্রী গোবিন্দ পাতালে গিয়া কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করিয়া থাকা পরিত্রাণের দিনে পার্শ্বক্রিয়া একাদশীর দিনে গুম্বান খানি মানি হজাকনার এবং হরিত্থানের দিনে আইয়া প্রভুবার আইয়া উত্থান একাদশীতে উজ্জিত হইয়া তো 365 দিনে আমি হিন্দু সনাতন ধর্মে আমার তা 365 দিনে হানি আমার তা বিধিবিধানে তাহলে প্রিয়া থাক অতএব আমি শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থের প্রথম অধ্যায় যেবাকা ধর্মসংকট দেহাদের মানুষ যেবাকা সমস্যা কর্তারা যে কোনো ব্যাপারে ও আকার সমাধান আর পদ্ম কিসারে গৌহান শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে 700 শ্লোক যেটা আছে তার ভিতরে শ্লোকা আনার মাঝে আমারে অর্জুনে এমন প্রশ্ন আন করল 700 শ্লোকের ভিতরে এ 700 শ্লোকের ভিতরে অর্জুনে এমন প্রশ্ন আন করল যে কোনো দেবকর্ম আনৌপরিক বা শ্রাদ্ধকর্ম আনৌপরিক শ্রাদ্ধকর্ম বলতে আমার শ্রাদ্ধকর্ম তাতে 3 প্রকার লৌকিক একটা অধিভৌতিক একটা আধ্যাত্মিক একটা আমার গীতাহানার মতে জগতে 3 প্রকার আহান তাই লৌকিক জগৎ আর একা আন তাই অধিভৌতিক জগৎ আর একা আন তাই আধ্যাত্মিক জগৎ এবং যে কোনো মৃতাগো বা যে কোনো আগো সপ্তলোক পরিক্রমা করে তো চৈতন্য মহাপ্রভু যুগে মহাপ্রভু পতিত পাবন বহান্তে আমার কলিযুগে এটা বিগ কাপে দিয়া নাম মানরে মুখ পাতে দিয়া আমার তা নামের ধ্বজ আগে করি পাশে চলে গৌর হরের নাম হরের নাম হরের নাম ইব অর্থাৎ 3 ধান যুগরে হরের নাম ইব হরের নাম ইব হরের নাম ইব 3 যুগ কাপে দিয়াইল কেবল আনা থইল কুঙা বেদ হান্না পার শাস্ত্র হান্না পার কীর্তন হান্না পিতা এ কলিযুগ খান যে আইতো এহান না গীতা হুমতাই না বেদ হুমতাই কীর্তন না হুমতাই যুগ খান আনতে কলিযুগর সত্যতে তার রুহি আনো কলিযুগে না চলতই গোকলান গীতি স্বামী আমার ঠাল্ল লেখে দেখে গেল সত্যতে তার রুহি আনো কলিযুগে না চল চৈতন্য মহাপ্রভু হার পিয়া হরের নাম ইব হরের নাম ইব হরের নাম ইব কেবলম এহান চৈতন্য মহাপ্রভুয়ে এহান প্রচার করিয়া গেল তো আমি গীতা পাঠানা জিতাঙ্গাই গা
গীতা পাঠনাত যেতিয়া গিয়া আজি অধিভৌতিক স্তরে আত্মা অজগত হার দায় বহু প্রকার মানুষ দৌড়ি তারা ভাবিতে নিয়মা খালো দৌড়াই তারা আমি যদি অপমৃত্যু বা মৃত্যু এড়ানো যদি অপমৃত্যু শব্দ যদি ব্যবহার করি তাহলে অভিমন্যু অপমৃত্যু সঠিকভাবে তো নম্বর আছে বিষ্মদেব অপমৃত্যু হাবি অপমৃত্যু এ পৃথিবী অপমৃত্যু নেই মানুষ পরিপূর্ণ আয়ুয়ানা জাকুরা গণি অপশব্দ গ আমার তা ব্যাকরণে আমার তা যেটা উপসর্গ আছে তার মাঝে উপসর্গ উপসর্গ গয় কিতা করে উপসর্গের কামানের তাই শব্দ বলে অর্থ পান করানি অথবা বিপরীতে নেতা মৃত্যু শব্দ বলে অপমৃত্যু অপব লাগিয়া মৃত্যু মৃত্যুতে মৃত্যু নাই অপমৃত্যু যেমন বিজয় জয় পরাজয় জয় বলে পরাজয় বলে হারানি বিজয় বলে জিঙ্গানি কিন্তু জয় হতে জয় না মৃত্যুতে অপমৃত্যু মৃত্যু এমনি মৃত্যু মৃত্যু অতএব আমার অর্জুনে ডাঙর প্রশ্ন হান তুললো হান এত ডাঙর প্রশ্ন হান তুললো যে হান এহানো কাই অর্জুনের রত্না সারথি গইয়া কৃষ্ণ আয় এসাদে প্রশ্ন যুধিষ্ঠির উপরে না তো ভীম উপরে না কোনো উপরে না নাইলে তাদের ভীম যেটা বিয়োগ রথনা কানা পারেছে না হয় যুধিষ্ঠির রথনা কানা পারেছে কারণ এহান গুরুভক্তি আন যুধিষ্ঠির আইন তো শতগুণে গজে আছে যেমন গুরুভক্তি আন যত ডাটর উবরা কৃষ্ণ ভক্তি আন তত ডাটর উহানো প্রমাণ আন নাইলে পুতক অশ্বত্থামা শ্রেষ্ঠ শিষ্য না তো কছি না যদি পুতরে ওই শ্রেষ্ঠ হইয়া থা ধর্মে ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা এগোদে তার শ্রেষ্ঠ ধনধারী দ্রোণাচার্য পুতকান্তে অর্জুনের থেকে বিপদে বলেন না ডাকলো এবং পুতকর থেকে নিচ্ছিল এবং শ্রেষ্ঠ প্রেমওয়ান শ্রেষ্ঠ দানুয়ান যদি কোনো দিয়া থাইলেতে নিঃসিংহান দিয়া থাইলেতে পুতকরে না দিয়া অর্জুনের দেশে কারণ ভক্তি জিনিসে আলো যে আয়ত্ত করতারা ওখান পুতকরেও চিন্তা না এটা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করার গেলে গায়ে হালি ব্যাখ্যা হালি ঘন্টার পর্বত যে সাথে ঈশ্বর করি কি সাথে চৈতন্য মহাপ্রভু আজি অদ্বৈত ঠাকুর থাইতে নিত্যানন্দ প্রভু থাইতে উত্তরাং দীক্ষা না লইয়া ঈশ্বর প্রভু রাঙ্কিয়া দীক্ষা লইল বাক্যটা ওর প্রশ্ন আনাই উবাইল গান অদ্বৈত ঠাকুর কোনো অভাব আহিল থাক চৈতন্য মহাপ্রভু তা অদ্বৈত ঠাকুরের নাচিনে কথা না নবদ্বীপ ধামে এটা বারা ডাঙর বাবুন বৈষ্ণব ঠাইতে ঈশ্বর পুরী রাঙ্কিয়া দীক্ষা লবে তার নবদ্বীপে উপযুক্ত বাবুনি হইলা বা নিত্যানন্দ প্রভু যে বলরামের অবতার যে লক্ষণের অবতার যে ঘরে তা দাদা বলিয়া ডাক্ত বলিয়া সংকল্প করিয়া তেটা যুগ ঋণু আনি সুদ করানিকা বলিয়া আজি দুহান যুগে দাদা বলিয়া ডাহে ওরান দীক্ষা লো না রে গুরু ভক্তি হান নিত্যানন্দ প্রভুরেও মাধবেন্দ্রপুরে দীক্ষা দিয়েছিল অদ্বৈত ঠাকুরেরও দীক্ষা দিয়েছিল নিত্যানন্দ প্রভুর তার 3 শিষ্য ঈশ্বরপুরী নিত্যানন্দ প্রভুরে অদ্বৈত ঠাকুর এটার মধ্যে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে কথা আন মাতলে মতো অপরাধিত কারণ লেখ দিলে তো মহাবিপদ আন কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে যদি কথা আন মাতা যাবে নাম অপরাধে পরিপূর্ণ হুকান করলে মোর অপরাধের সীমা ছাড়া অদ্বৈত ঠাকুরের হুকান করলে মতো অপরাধের সীমা ছাড়া কেবল অদ্বৈত ঠাকুর বৈষ্ণব না হইলে ওদের মহাদেবের অবতার মহাদেব ওদের কি সাদে বলে দেবে দেব মহাদেব এবং নিত্যানন্দ প্রভুর এতে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাবদে অবতার আমার ভোজনে আনার মাঝে চৈতন্য মহাপ্রভুর বাবদে হাগ নিত্যানন্দ প্রভুর বাবদে হাগ নরোত্তম ঠাকুরের বাবদে হাগ ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর অতি মানব বলে না নিত্যানন্দ প্রভুরে এবার আমি যদি এহানাত গুরুভক্তি হেন কমছে বুলানি লাগে না মাথা নিয়ে খালি মানে ডাটছে আর গুরুভক্তি নেই গো বলে তুমি অপরাধ আছি নিত্যানন্দ প্রভু লক্ষণ যে 14 বছর একাদশী করিয়া রামর সেবা করেছে সেই নিত্যানন্দ সেই বলরাম যে ঘরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাদা বলেছে
কিন্তু লেরিখানে মাতেন তা গুরু ভক্তির বিকুয়া না 2000 জন পুতর অশ্বত্থামা পুতর গইল চৈতন্য মহাপ্রভু জেঠাবিও গইল চৈতন্য মহাপ্রভু দেশওয়ানা শ্রেষ্ঠ অদ্বৈত আচার্য বলেছিলেন না যেগো ভগবান তো অদ্বৈত যেগো মানে খেই না দ্বৈত না তানুর দগিরাং তো গজল থাকুন ঈশ্বরপুর যেগরাঙ্গিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু এপিত না কই উরে গয়াত গিয়া দীক্ষা লইল কি আনো কা গুরু ভক্তি হান তারাং খালি নিয়ামস হাইহান অদ্বৈত ঠাকুরের মতো বিদ্যান নেই ছিল তার মতো বিদ্যান নেই ছিল হাইহান এবং চৈতন্য মহাপ্রভু একমাত্র অদ্বৈত ঠাকুরের গড়েই মালাকর লগে দেখা আছিল এবং অদ্বৈত ঠাকুর কাছে তা বেলিয়া নবদ্বীপে তো জানাও না আছিল বহুত কষ্টে গেল গাঁও বেলিয়া কিন্তু গুরু বাক্য আখ্যান দিল তা কুহান বলে সেই সলপুরি নিতে দীক্ষাতে বেজান সৌয়ান মাহি দেশু কইতে তিতে জগতে নাকামিবের মতো কোনো আন মরাং তো নমিলে গাঁও হবা মাস্টাররা ওনার চেষ্টাও না করলে অদ্বৈত ঠাকুর বিরাট ডাঙর অদ্বৈত বিরাট ডাঙর পণ্ডিত তার বিশ্ববিখ্যাত বিশ্বর উপরে পেয়ালেরিক বাহা দিল মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের জেঠাবি বিশ্বর উপর মাস্টার ওয়াইল তাই অদ্বৈত ঠাকুর যে গই রাংলেরিক তাম করিয়া যে চিন্ময় আনন্দ ওইয়া গিয়া তা মাংসিয়া পরবর্তীকালে নিত্যানন্দ প্রভু দেহগল লগে তার তা গ্রাসাহান ওইয়া গিয়া ওদের ভাবর জগতর ইয়ারি হেন অদ্বৈত ঠাকুর নিত্যানন্দ হাব দিয়ে আস্বাদন করে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করলাম কইতে ঈশ্বরপুরি বল তারা মোর শিষ্য হতে অপেদ অদ্বৈত ঠাকুর এবং নিত্যানন্দ প্রভু রাংত তা খেই করিয়া ডাইয়া আশীর্বাদ আনতে গুরু ভক্তি আন বিফলে না জরগা তুই তা মাতে শিল্পাই কয় গুরুদেব তোরে বেলিয়াতে আমি পণ্ডিতি করা নিকাতে বারাদানি খুলে নোপালো তোরে বেলি আমি তীর্থ পরিক্রমা 20 বছর তীর্থ পরিক্রমা করল নিত্যানন্দ প্রভুয়ে 20 বছরে আন বুলিয়া গিয়া ও ওরে ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ তারা গোকুলে যে মল্লকে গোচারণে খেলা করেছিল রাধারানী তৃণবাঞ্ছা পূরণ করতো ব্রজে বার আইতো বলেছিল বিছানাতে গিয়া 20 বছর পুলিয়ে গিয়া ব্রজে আইয়া যে বেকা বলটু বুল তারা গোপাল বুড়াগর মাঝে থাইয়া মরে নারিয়া মর কানাই নীলমণি গোকেলে আইতে বলিয়া বাসিয়া আসিল কলেজুক খান ওই ডাইয়া যে বেকা নিত্যানন্দ প্রভুরে মাতল তোর কানাই নীলমণি কালা ও দোলাইয়া হল আছে তা বেকা কালা না গই তা দোলাগ এবং তা ব্রজে বাকালে তাতে বাকাতে নবদ্বীপে সুরদনীর তীরে তা জনমিয়া হল আছে বুলবার আইয়া 20 বছর পরে আইয়া পিছাড়ি আনি কালা কিন্তু এসব ইয়ে তা গুরু সেবা নাও করেছে না কৃষ্ণ সেবা করেছে আইয়া গুরু সেবাতে না করেছে তাহলে কৃষ্ণ সেবা এবং গুরু সেবার পার্থক্য আনো আছে নাকি কৃষ্ণ পানার গা গেলে গা হাইহান যে কৃষ্ণরে পেতে গেলে গা যে গুরুর আশ্রয় করানি লাগে গুরুদেবর সেবার মাধ্যমে কৃষ্ণ পানা নাই হাই গুরুদেবর নৌকিয়াল খরচ নাই অতএব ঈশ্বরপুরীতি আই তিতে কৃষ্ণ বিচারাই তো না জায়গা শাস্ত্র প্রচারও না জায়গা কীর্তাও না জায়গা আখ্যানার পাহাড় কুহার শ্রী গুরু চরণ পদ্ম কেবল ভকতি সত্ম বন্ধময় সাবধান মতে যাহার প্রসাদে বাই এবতরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হই যাহা হইতে কৃষ্ণরে বিচারি আমি কৃষ্ণ না পেইতো যদি গুরুরে বিচারাওরি গুরুর মাধ্যমে কৃষ্ণ পেইতো এনে কথা নরোত্তম ঠাকুরে ঈশ্বরপুরী লীলাওয়ানের লেখলগা প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা গ্রন্থ আনা ধর গুরুর চরণ শ্রী গুরুর চরণ পদ্ম ওই একমাত্র কৃষ্ণ পেওয়া পারে অতএব তোর মি আশীর্বাদ আহান দেউরি কুহা মি মাধবেন্দ্রপুরী আশীর্বাদ করুরি মোর শিষ্য ঈশ্বরপুরী রে জন্মে জন্মান্তরে মানব জন্মে সার্থক অক্তর এবং গুরু সেবা সার্থক করান ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ রাধারানী তৃণবাঞ্ছা পূরণ করানি কাহাসে উভয় তরাং শিষ্যত্ব বরণ করতে গা এবং জগৎ গুরুর তুমি গুরু ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ বল তারা তোর চরণের আশ্রয় করিয়া তরাং শিষ্যত্ব বরণ কর এ আশীর্বাদে হানমি মাধবেন্দ্রপুরী তরে দেয়া যাও বলবার আজি ঈশ্বরপুরী ডাঙাইয়া চৈতন্য মহাপ্রভু গুরু বাক্যে আয়া দীক্ষা লইল না অতএব গুরু শিষ্য যে সম্পর্ক যে কতিহান জবর আছে
একখানেও তা অর্জুনের আসিল আর গ্রন্থার কাছে এবং অর্জুন আজ যে প্রশ্নহান কুলিল হিন্দু সনাতন ধর্মহান চিন্তা করানি প্রশ্নহান কুলল কুঙ্গার শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্ম ভয়ঙ্কর সমস্যা এ সমস্যা হার সমাধান করে কুড়া বাবুন বৈষ্ণব পৃথিবীর শশাগরা পৃথিবীর কোন এবং যে কর্মগারাত মাতের এগোই যদি সমাধান না করে তাহলে জগৎবাসী আর সমাধানের রাস্তা না পিতাই বলে 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ বেদ বেদান্ত হাবির শ্রেষ্ঠ প্রশ্নহান শ্রেষ্ঠ মানব ওই করল কুবর নাঙ্গল তাই নর অর্জুনের আর এক নাঙ্গাহান নর এবং নর নারায়ণ কৃষ্ণ এবং অর্জুন নর নারায়ণ নর মানে কি প্রথমে তুমি মানুষ হও নর শব্দের তো মানুষ বলো অর্জুন মানুব মানুব মানে কুঙ্গ যে গই ইহকাল পরকাল চিন্তা করে পারে নাং মানুব গুরু গই ইহকাল পরকাল চিন্তা করে নারের মেকুর গই নারের পশু গই নারের এবং তমগুণী মানু গই নারের রজগুণী মানু গই নারের পারিয়া থাইলে সত্যগুণী মানু গই পারে এবং সত্যগুণী সৎসঙ্গ করেছে মানু গই একমাত্র এরে গীতার প্রশ্নটা হুনে পারে হারপা পারে বলিয়া গীতার হুনের মানু গো নর নর মানে যে গই পশুর ভাবুয়ানরে অতিক্রম করিয়া অহংকার রাক্ষসের ভাবুয়ানের অতিক্রম করিয়া সত্যগুণীতে ধৈব প্রকৃতি এনা স্থান করিয়া আসন গ্রহণ করিয়া ভক্তির মাধ্যমে মিরস আস্বাদন করিয়া আত্মার কথা হুনে পারতো বলিয়া ভয় পারে ও নাং নর ও মানুষ তাহলে সমস্ত শশাগ দ্রাপর যুগের মানুয়াগ বিচারিয়া পেইল ওর নাম অর্জুন ওল অর্জুনের আর এক নাগাহান মানুষ তাহলে মানুয়া ওর প্রশ্ন হান তাই উচ্চজন্তে জাতি ধর্মা কুল ধর্মা সনাতন ধর্মে চ নষ্টে চ জায়তে বর্ণ সংকর কারক বাবারে প্রশ্ন হা মি গীতায়নার মাঝে হাবিত মন্নান দিয়া মি হাবিত ডর পাউরি শ্লোকা হানের তাই এ হান গিরিথানি অর্জুনে এমন ডাঙর প্রশ্নহান করল গিরিথানি আস্তা গীতাহান আর একদম ক্ষৈতুকর প্রশ্নহান তুই মাতর কথা তাহা বিহাই ইয়া করলু ব্রহ্ম হত্যা জ্ঞাতি হত্যা আজকাল অবস্থা আনতে সমস্যার ভাবনা সমাধান করা নিরান্না কই পৃথিবীর কোনো কই করা নিরান্না কোনো ব্রহ্ম হত্যা কুল্লের খানা লেখা আছে ব্রহ্ম হত্যা কুল্লের খানাটা জ্ঞাতি হত্যা পৃথিবীর মাঝে তার উত্তর কোনো বই দেওয়া পারতাই না অর্জুনে প্রশ্ন করে না উচ্চজন্তে জাতি ধর্মে পৃথিবীর জাতানোর ধর্ম মহান শেষ করলু নাই কুল্লানোর ধর্ম মহান শেষ করলু নাই কই হাল্লাম করুরি গো এ যুদ্ধ আমি যদি কার্যনুক দরুরি 1 নম্বর মি সনাতনী মানুয়া গো সনাতন শব্দ গো আস্থা গীতা আনার 700 আনার ভিতরে হিন্দু শব্দ গো নেই হিন্দু আর সভ্যতাও তা পরিবর্তনশীল কিন্তু সনাতন পরিবর্তনশীল না সনাতন মানে আত্মা গো সনাতন গো পরমাত্মা গো সনাতন যে গই আত্মা গলো টটরা পারে ও সনাতনী গো যে গই পরমাত্মার এলো টটরা পারে আত্মা এবং পরমাত্মা মিলন করে পারে ওর নাম সনাতন অর্জুনাদি যে মাত্র সনাতন শব্দ গো লাস্টে সম্বোধন করলো কথা সনাতন কৃষ্ণ মি সনাতনী গো না সনাতনী গো মানে নিবেতি আখর সনাতনী মানে যে বেদ না করে ও সনাতনী গো না কই বাবুনর কুলে জরমইয়া বেদ না আমার ইয়া বুদ্ধ হইল নাস্তিক যেখানে সমাজচ্যুত হইয়া গেল 10 অবতারে জয়দেব কবি তার স্থান দিল আইহা ওয়ানোর অনেক গুরুত্ব আছে আর বুদ্ধ অবতার ছিল আমি মানে নানা বলিয়া কিন্তু বুদ্ধ হিন্দু গতে নাই নাই সনাতনী গতে নাই নাই সনাতনী নানার একমাত্র কারণ কি বুদ্ধ গীতা খারাপ প্রচার করে ইনসান বুদ্ধ ধর্মের অষ্টাঙ্গিক মার্গ চারিহান সত্য যেটা বুদ্ধ যেটা দেয়া গেছে গা তা সমস্ত ভারতীয় দর্শনের মাঝে শ্রেষ্ঠ কথা আনি মাতি আগে যজ্ঞজি থার গাউলের বুদ্ধই মাতি আগে নির্বাণ তারা ওয়ান সম্বন্ধে মাতি আগে বুদ্ধই মাতি গেছে কিন্তু বেদ না করলো নাই
বেদনা করলাম তি মহা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী সমাজে থাইয়া যদি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু না কর, ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর যদি না কর, আমার গৌরলীলা যদি না কর, তি মহানগর পণ্ডিত বলে আর দেখি তুই মাল্টাবে বলে নাড়তেই নাই, লেচন্দ্রনাথ সকল নাড়তেই নাই। বুদ্ধইজের সাথে বেদনা করিয়া সনাতনী গণানু আল্লাহ সাথে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু না করানি মানে ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর না করানি, ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর না করানি মানে বর্ণশঙ্কর কইলে হ্যাঁ নাই। বর্ণশঙ্কর মানে হুদ্দা বেজাতি লুহং করলে বা রইলে বর্ণশঙ্কর নাই, ধর্মীয় বর্ণশঙ্করও আসি নাই। কোনটা যে তাই সাধু বাবা না করতারা, মহাপ্রভু না করতারা, কোথা ধর্মীয় বর্ণশঙ্কর। বর্ণশঙ্কর ভাষার বর্ণশঙ্কর আছে, যেগই লেডি খান দিতে ইংলিশ টুকতই, ভাষার বর্ণশঙ্কর নাই। অতএব বর্ণশঙ্কর মানে কি তা যেহান নিয়ম নীতির বাহিরে চলে রুয়ানাং বর্ণশঙ্কর। বর্ণশঙ্কর এই অবস্থা আনতে কি হান পশু জুনি পেতে, কীট পতঙ্গর জুনি পেতে, 84 লক্ষ জুনি বারো ভ্রমণ করা দিতেই। বর্ণশঙ্কর হইলে ডর হানতে কুহান মি আজি মনুষ্যদেহ পেতে গা গিয়া 84 লক্ষ কীট পতঙ্গ বিভিন্ন জুনিত আমি অতিক্রম করিয়া 4000 বছর মনুষ্য হইয়া জন্মিত। 3999 মি বিভিন্ন ধর্মে জন্মিত হুয়াতা, গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম বইত হুয়াতা 84 লক্ষ 4000 জন্ম আনেন। তাই রাধা কৃষ্ণের যুগল সেবা পেয়ে তারা জন্ম। বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত নবীন মদন কামবীজ কামগায়ত্রী যেহার উপাসন, যে উপাসন হান ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুরে করেছে, যেহান দেনাকা বলিয়া মহাপ্রভু 64 মহন্ত সৈয়গসাই পঞ্চতত্তল আয়া জগতে যেহান দেনামন আছে উহান 84 লক্ষ 4000 জনী ওয়ান আদ্যা ওয়ান পেতে লাগা। ওয়ান পেতে গেলে গাতি গৌরীয় বৈষ্ণব এবং বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত ভজন ওয়ান আদ্যা ওয়ান পেয়ার গা। তাহলে ওয়ানার তো বঞ্চিত হইলে 1284 লক্ষ জনী ভ্রমণ করতে করতে কুম্পিত কুন্দিনটি দিলীপ গইতেই গা, কীট পতঙ্গ গইতেই গা, এহানাক তো ডরিয়া আমি চলিয়ার। এহান অর্জুনে করে প্রশ্ন হান আজি যদি আমি খানিক পারা অপরাধী হবি অমাটি হিম্পিয়া আছো, এমএ পাস করিয়া হয়তো অপিকা এক্সপেল দৌড়িয়া যদি পিএইচডি করা দিয়া যদি নকলে তোরা খাবে লাও, ওয়ান যদি পেপারে নুপুরে বনসং করিলে এতদিনকার পাকলে লইতাম কলে তা হাবি পানিও নাই। যত যেটাই থাক বর্ণশঙ্কর মানে তোর যত কামা হাতে তা হাবি উড়া দিয়া বেলিয়া গেল গা। উচ্চজন্তে জাতি ধর্ম আমার ঠারার না সংস্কৃতি আনুলে শুদ্ধ আমার আমি আমি টটর আছি ঠারার নাই আগে বাসা হার আমি আগে টটর আছি। এনার প্রতি মায়া হান নেই, এনার প্রতি দরদ নেই। মানুষ এটা হাবি আসরিক প্রকৃতি মানুষে গ্রাস করলো হানতে সংস্কৃত ভাষা টটরানি নামনিয়া, সংস্কৃত ইয়ারি উনানি নামনিয়া, দৈব প্রকৃতি আনে যদি একটা মানুষ আসলে উবাকা হে কৃষ্ণ ভক্ত হইয়া হে, উবাকে আসরগত বহের গাতা উবাকা হে সংস্কৃত উচ্চজন্তে জাতি ধর্মা কুলো ধর্মা হেন আমার ঠারার না গো। এর একেবারে হাবি বুঝতারা নাই ধর্মে চ নষ্ট কইতে হেন আমার ঠারার মাল আছে উদাউরে যাইহন্তে ও তো যে আমার ঠারান যাইহন্তে আমি কিন্তু জানা না বলি একটা বর্ণশঙ্কর এরে হান মেইন সমস্যা ডাঙর প্রশ্ন হান তুলিয়া গেল বৈশান্ত বৈষ্ণবী গীতা নেই। এরে প্রশ্ন হেনর উত্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহান দিলগা আমাদের হরিনাম দলার আনাও বাকি আসি নাই আনো আইলে আগুই টাঙাই মরে লম করা নিকা মাতলে মাতি হ্যাঁ লমনি আন হানো পিয়ার অপরাধী আনার পিয়ার আমি আগুইয়া জিজ্ঞা। অতএব আজি ডাঙর প্রশ্ন হান অর্জুনে যে হান তুলল এহান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গিরিথানি ভাগবতে আনর দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবত যে হান এই দ্বাদশ স্কন্ধ ভাগবতে হান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহ এবং শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মুখনিসৃত বাণী। গীতারে যদি কোনো আগৈ ভগবান শ্রীকৃষ্ণর ব্যাসদেবে লেখেছে লেরিখান যদি তারা অপরাধের সীমা এমনি যদি আগৈ যদি যদি নিজরে নিজে পণ্ডিত মনে করিয়া যদি মাতে মহাভারতে হানতে ব্যাসদেব লেখেছে হান
এবং মহাভারত থানার ভিতরে গীতা হানো আছে আনতে লেরিকুলা ওই মাতের কথা আনতে তার তর্ক যেটা তারা নাস্তিক যেটা আসি নাস্তিক গীতা হান না ধর্মগ্রন্থ নাস্তিকর গ্রন্থ হান না ধর্মগ্রন্থ যুক্তি দিয়ে হানার্তে তর্ক করে নাড়তে তদ্ভিত্তি পরিপাতেন পরিকৃষ্টেন সেবইয়া উপদীক্ষন্তে জ্ঞানং জ্ঞানীন তত্ত্বদর্শী তুজা কথা এপেতি লেরিকতাম করিয়া পণ্ডিত বইয়া পিএইচডি ডিগ্রি করিয়া লেরিকুলা লেরিক দে নেওয়ানে আহান প্রবচন করা নিওয়ানা শিক্ষায় শিক্ষিত নেওয়ানে আর আকা যদি শিক্ষায় শিক্ষিত অনারে হাইহান তাহলে আহিগনা দেহের গিরকা গই তা কিনা আহি তার আম কিতা আহিগনা দেহের টিফিন দীক্ষা নিকাল তারা ও গিরক আজি রাম মন্দির যেগান কেসে হান জিমুই লব হাজার হাজার পণ্ডিত বিদ্যানত রিসার্চ পেপার লজিংলা তা না গই আহিগনা দেহে সে অন্ধ আগই যেটা যুক্তি শাস্ত্র না হয় এত পাহুরে যাবে টিভি কথা দিয়ে যে গই কোনাকে অন্ধ সে গিরকা গই প্রভুরে দে হরি বলি রাস্তা রাম মন্দির যত সুপ্রিম কোর্টত ডকুমেন্ট তাতে উবইয়ে দিল না যদি আমি মাতিয়া যে গীতানার প্রশ্ন যেটা আছে তাতে বিদ্যানে বাকতারা জিনিস গীতা আর বিদ্যানে বাকতারা জিনিস গীতা আর বিদ্যানে হুঁতারা জিনিস না গই গীতাহান বিদ্যানে হুল্লাইতে হাজার হাজার বিদ্যানে টিভি সিরিয়ালে নুকুলিয়া ভাষণ দিলাস ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলারে ভাষণ দিল ইউনিভার্সিটি ডাঙর ডাঙর প্রফেসর তাই লেকচার দিলাস ভজনের পথে যে গনেই কৃষ্ণ কৃপা পানার কাজে সাধন না করে তার জন্য ধর্মগ্রন্থ প্রবচন নয় ধর্মগ্রন্থ শ্রবণ কীর্তন অসম্ভব ওখানে যদি বিদ্যায় যদি শ্রেষ্ঠ তাহলে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবর সাধনে বিদ্যান আর অক্ষর বনা দেশ রাম বিবেকানন্দ দীক্ষালো না রে এহানত দেখি সুজা উত্তর হান কুরাঙা এটা যদি আধ্যাত্মিক জগতে হান যদি লেরিতাম করিয়া পবিতারা জগৎ থান হইয়া থাক তাহলে নারদ ভুল তারা কিরকম বাবুনর করে কাম করিয়া আসিলি দাসী ওর পুতকু ওই বাবুনর করে প্রসাদী যে তাসু তার ঘোরাক করে দিয়া উতার তো যে ওই জ্ঞান সঞ্চয় করেছি উবরাং দীক্ষা লইয়া ব্যাসদেব ওই 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ লেখেছে নারদ মুনি কোন জায়গা এলপি স্কুল লেরিতাম করেছে বলিয়া কোন উদাহরণ আহান শাস্ত্রে তারা কোন তারা শশাঙ্কর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেখক যে ব্যাসদেব তারা তার গুরুদেবে রূপে লেরিতাম করেছে তাইলে ভারতবর্ষের মহাপ্রভু চৈতন্য দেবর জগতে স্বরূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী যে হরিভক্তি বিলাস লেখেছে বৈষ্ণবগিরি গীতানি আধ্যাত্মিক জগতর এখানে আলাদা জগত আহানগিরি গীতানি এ জগতে হান সাধারণ স্কুলের সাধারণ দ্বারাপাত কত হান পাকরিয়া পিএইচডি ডিগ্রি ডক্টরেট ডিগ্রি MA BA জিনিস না এহান যদি উষাদে জিনিস আন ইয়া থাইলিস উতাইলে আজি স্বামী বিবেকানন্দর মতো মানুয়া করে গীতাহান অক্ষরা গল বুঝাইল তা আমি তো গীতাহান বুঝিতে কত সময় লাগে কিন্তু রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব হয় স্বামী বিবেকানন্দরের মাতের তা গীতাহান কি সাথে জিনিস না নাইবে গীতা বললে হলো মহিলা গীতা পা এহানতে গীতা পাঠতে মূলে তো লমইলতে বিবেকানন্দরে রামকৃষ্ণ পরমহংস বার্তন দিয়া যে গীতাহান পাঠ করা আছে ওনার মধ্যে কেতা আমি লেকচার মারানি প্রয়োজন ন পড়েছে বিবেকানন্দ তুমি গীতার সম্বন্ধে জানতে চাও তাহলে তুমি গীতা উচ্চারণ করো বিবেকানন্দ করে গীতা 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 বলে ও তো গীতা পাঠ শেষ যে ত্যাগ করিতে পারে সেই গীতার সম্বন্ধে বুঝিতে পারে ত্যাগী ত্যাগী গীতা গীতা বলতে বলতে যেদিন ত্যাগী ত্যাগী আরম্ভ হইতে ওদিন গীতা পাঠ ত্যাগ করানি মানে গীতা লমন নাই তাহলে হ্যান ত্যাগ করলে কি আনে দিতে আজকে ত্যাগ করলে কি আনে দিতে কাঁচা হাম যখন মজাম হবে পাকাম হওয়ার চেষ্টা করো কাঁচাম যখন পাকাম হবে তখন তোমার গীতা পাঠ সার্থক হবে গীতার আমি তো জন্মে হ্যান কাঁচাম গইয়া থানা মানে গীতা কুতর্ক করানি কুব্যাখ্যা করানি কুইয়ারি দেনি তাহলে কোন উঠিয়া মরে প্রশ্ন করতে বাঁকা পরীক্ষা ফেল করতো কুহা বলে মহাভারত যদি ব্যাসদেব লেখেন উতারে ব্যাসদেবে গীতা হার লেখাছে বলে বুলইতেই থাক একেবারে বসি মানুষ যত সেটা হাত বিমর পক্ষে আগ্রহ না থাকতে চালের মিশালের দিয়া এটা বারা মানুষ হান্না পিতারা বুলিয়া এটার মুখে তাই এটা বারা মহাভারত থান ব্যাসদেবে লেখলে ব্যাসদেবের মহাভারত ওনার কি গীতা হান নেই গো কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য
নিমাতে সুসিদ্ধান্ত আন্দার নৈমিষার 18 বছর না গুঞ্জিয়া 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ 18 বছর না গুঞ্জিয়া ভিগুমণির সভাপতিত্বে সুতমুনিয়ে কলম্বদ সিদ্ধান্ত দেশীপিতে মাত্রটা কি হ্যাঁ কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য কিঞ্চিত কুন্তিসুত ফলম ব্যাস বা ব্যাসপুত্র বা যাজ্ঞ বৈকল্য তো মৈথিল গিরিধারী তিমরে তর্ক করার মাইতে গীতাহান পাকড়ে হদে মাই তো হান পাকড় হত্যা হাই ওনাতে ব্যাস দেবে গীতাহান আর নপাসে বলল তাইলে তাহলে ভিগুমণি বুলুইতা না 33 কোটি দেবতা পৃথিবীর যত শাস্ত্র 18 বছর না গুঞ্জিয়া সিদ্ধান্ত যে হান নৈমিষারণ্যে ভিগুমণির সভাপতিত্বে সিদ্ধান্ত আনার মাতেই তা কৃষ্ণ জানাতি বৈষম্য গীতা সম্বন্ধে একমাত্র কৃষ্ণই জানে ব্যাসদেব জানেই না তাইলে এ সাথে যে অদ্ভুত গ্রন্থ আর হার পিতে গিয়া তোর মাতে তদ্বিদ্যি পরিপাতের পরিপ্রশ্নের আমার ঠারান নাগিরি গীতা অনুষ্ঠুপ সন্দেহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পুনগৈ না বুঝবাও সাথে কঠিন ইয়ারি নামাতেছে একেবারে শুদ্ধ বাংলা শুদ্ধ বিশুদ্ধি এমন করি পনিপাত দীঘল গইয়া সমাদে পারে ওই গীতা বুঝে পারে লেরিখানাত বইয়া ভক্তি না করিয়া যে গই টেবিলানাথ বইয়া ফামানাথ গুঞ্জিয়া গীতা পাঠ করে অঘটনা হান গট্টই আর আটকা করা কোনো জরম নাস জীবনে কোনোদিন টেবিলে চেয়ার চা পিতারা টেবিলে বইয়া গীতা পাঠ না করতাম থামে গুঞ্জিয়া গীতা পাঠ না করতারা অপরাধের সীমা ছাড়া তদ্বিদ্যি পনিপাতে না সমাজিয়াতি গীতা পাঠ করেই নাড়তেই পনিপাত দিবল গই অসমাজিয়া হরিয়া সকে দিয়া পরিপ্রশ্নে ন সেবার সেবা না করিয়া গীতাহানরতি না ভক্তি করিয়া ফুল নাকাত করিয়া সকনার অধিকার নেই গীতাহান যে পিহাদা পিথনার প্রভু বাংময়ী মূর্তি গ উপদীক্ষন্তে জ্ঞানম নিজে নিজে পাকড়ে নাড়তে গিরিধারী গীতাহানর শ্লোকে তা বাংলায় জগদীশচন্দ্র গুছে পাকড়ে অনুবাদ করেছে ইস্কনও অনুবাদ করে কি পাকড়ার নাচিছে অধিকার নেই তথা পাকড়া যে কোনো দীক্ষা লইয়া উভয় যে মত থাল্ল বাগাইতে ও মতে পাকড় আজি ভারত সেবাশ্রমের পরমানন্দজি মহারাজে লেখেছে প্রণব গীতা গিরিধানী পরমানন্দজি মহারাজে লেখেছে গীতা নাম প্রণব গীতা ইস্কনের অভয়াচরণ প্রভুবাদে লেখে দিয়েছে গীতা যথাযথ ডক্টর মহানামৃত ব্রহ্মচারী লেখে দিয়েছে গীতা জ্ঞান রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবর যেটা ব্রহ্মচারী আসে তাই গীতা লেখা বিভিন্ন জায়গায় মহাত্মা যে গীতা হার লেখেছে শান্তি গীতা শান্তি গীতা পাকলে পেইতেই রসাহান অভয়াচরণ প্রভুবাদর গীতা হান পাকলে পেইতেই রসাহান বারো পরমানন্দজির মহারাজের গীতা হান পাকলে তো ডেগার হরিয়া নুকুলতে মার্ডার করান তা উগ্র গীতা হার লেখেছে পরমানন্দজি মহারাজ তাও তো বহেছে ত্রিশুলুগ দরিয়া যেন বসে গীতা আর গীতার তার বাক্য ব্যাখ্যাও তা উগ্রবাদী তাই বলে তার ভুল না বলুরি স্বামী বিবেকানন্দ শান্তি গীতা হান যে মহাত্মা যে লেখেছে শান্তির বাণী পরমানন্দী উগ্রবাণী পাগল নাইতে এখন তিয়াতে যদি পাখরার জারগা উঠাইলে আগর কথা মানে পরের কথা মানে নবিলে গীতার আর যদি প্রথম অধ্যায় কথা মানে দ্বিতীয় অধ্যায় কথা মানে তৃতীয় অধ্যায় কথা মানে নমিলত তোরে সন্ন্যাসী যুগে সন্ন্যাসী হো বলে কর্মযুগে কর্ম করা বলে আধা কাছাইয়া পাগল হইয়া লগতে কহাত পড়িয়া মরে কুড়াও আছে কর্মযুগে কর্ম কর বলেই তো জ্ঞান যুগে জ্ঞান লবুক তো ভক্তি যুগে ভক্তি লবুক তো সন্ন্যাস যুগে সন্ন্যাস অক্ষর ব্রহ্ম যুগে ব্রহ্মচারী হো বলেই তো লবইতে পাকড়তে পাকড়তে বেঙ্কাল লাগিয়া দিশাহারা হনার পথে জিতেই গা ওয়াল্ল শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের মাতে হেতা তৎ ভিত্তি পনিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া বাবা
নিগিতা হার লাইব্রেরি তো লই আনতো সংস্কৃত পাখরে নারুড়ি থাক বাংলা অনুবাদ নেই থাক কি তার বারে গুরুরে বলি তো কথা তাহলে তুই পড়লাই গীতার বিরুদ্ধে গেলে কি যদি গীতার পাখরার যার মতন গীতার নবম অধ্যায়ের উল্টিয়া থাকা রাজবিদ্যা রাজগুজ্জ উল্টিয়া থাকা গীতা বলে দীক্ষা লো জ্ঞান জ্ঞানী ন তত্ত্বদর্শী ন আর কেউ পরিষ্কার মানলো যে কথা বলা গই তত্ত্বহার পাশে ওরাং গিয়া বইয়া হিতে গেতা বইয়া শান্ত বৈষ্ণব কি থানি আজি শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে আজি এরে যে কথা যেহান মাতের তাহে বইয়া শান্ত বৈষ্ণব কি থানি আমার শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেটা কথা মাতিয়া গেছে গা এটা আক্তাউতি বাড়া দেবে লিলতা না ওয়ালা অনেক গই মাতারা আমি দীক্ষা না লইলু আনতে কিতাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরে না করলু আনতে কিতাই পইলা ই গৌর ভক্ত আগ বিচারি আনি কালতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পথে আশ্রিত ভক্ত সম্প্রদায়বিহীন কোনদিন ব্যাখ্যা শুনানি না করে সম্প্রদায়বিহীন প্রসাদী খানাও না করে সম্প্রদায়বিহীন সঙ্গ করানিও না করে তাইলে বা কার খুব প্রশ্ন আনাহিল কুহা মণিপুরী গছত গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মের মানুষ গছত মিয়ারাক তর্ক আনলু কুহান বাবুনে রাখলে খানা শর্মা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী চ্যাটার্জি তেওয়ারি গোয়ালা বুলুরি এটা চতুর্বেদী দে তর্ক কর্তা গো মুঙ্গানা তাই হাতুমিতে বাবুন বৈষ্ণব গীতা আনাতে চাতুর্বর্ণ ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগ আছে বাবুনে তুমি সৃষ্টি করে উঠতে গীতা আনাতে কুপে লেখা তা চতুর্বেদী বাবুনে রাখতে রাখলো না তেওয়ারি রাখলে তো না করে থা গৃহীথানি না করে গীতাই না বলেছে কিয়া বেদানাং সামবেদয় আই শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ দশম অধ্যায় জায়গা যেহানরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বরূপ দর্শনের আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিভূতি চুপ খান যে বাঁকা মাতের গপে বেদানাং সামবেদ আহম চতুর্বেদী মানে চারিহান বেদ চলের বলা বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী কই রাজিয়া খেয়ে তৈব চারিহান বেদ ইয়াকরের নাং চতুর্বেদী তিন নান বেদ ইয়াকরের নাং ত্রিবারী এটা কিনা আপ্পানেন টাইটেল থই আমার মানুষ তেওয়ারি আহি থাক আমি তিন বেদ না করিয়া বল আমার সমাজে তেওয়ারি নেই আমার সমাজে চারি বেদ না করিয়া বল আমার সমাজে চতুর্বেদী নেই গৃহদানি এটা গীতানার দশম অধ্যায় পরিষ্কার মাতেছে বেদানাং সামবেদ অহ বলা আমার বাবু নেতা সামবেদীয় বাবু ঋগ্বেদীয় বাবুন যজুর্বেদীয় বাবুন অথর্ববেদীয় বাবুন সামবেদীয় বামুন তাহলে সামবেদীয় বাবু না ওরাঙে এটি উপনয়ন দীক্ষা লইতে নাই এহানোর মাত্রা তাই বেদসম্মত কাম শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ 17 নম্বর অধ্যায় ওয়ার্ণনা সত্তাত্রয় বিভাগ যুগ গিরিগিথানে মিছানিয়া বিষয়বস্তু এর আনরিতা সত্তাত্রয় বিভাগ যুগ ওয়ানাত পরিষ্কার মাতে হেতা অবৈদিক বেদ না মানিয়া যে কর্ম করে সেই কর্ম তামসিক কর্ম অসুরবৃত্তি কর্ম রাজসিক কর্ম ব্যাখ্যানিয়া করিয়া কর্তারা কর্মওয়ান সাত্বিক কর্মহান সাত্বিক কর্ম আমিলেতে সাত্বিক বাবুন নির্ধারণ করাই লাগতো কুঙ্গ সামবেদীয় বাবুন গো মানে কুঙ্গ কৃষ্ণ সেবা ছাড়া অন্য সেবা না করে রুগ সামবেদীয় বাবুন গো হাইহান আমার সমাজে অনেক সময় বিশ্বরী পূজা কানুয়া নোয়া মানে কল আমার সমাজে দুর্গা পূজা কর্তারা মহাদেব পূজারা হাবি কর্তারা কিন্তু কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কোন প্রসাদ আমার সমাজে পূজন না কর্তারা এবং বাবুনে যে প্রসাদ যে পূজা হানও করে ওঠা কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া বাবুন ওই কোনদিন নারাত্ত অতএব আমার তা কৃষ্ণ ভুজনে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ ছাড়া আমি কোনো ভোজন রাধে নারী এবং কৃষ্ণ ছাড়া আমি চলে নাই এবং কৃষ্ণময় যে জীবন যাপন করে কৃষ্ণময় এলার মাধ্যমে প্রেমের মাধ্যমে যে চলে পারে ও সামবেদীয় বাবুন গো এবং সামবেদীয় বাবুন ও কৃষ্ণ ভক্ত তাই বলে আমি দুর্গাই মায়ের পূজা করি আর বলি কি তা দুর্গা প্রসাদ রাধিয়া থাক কৃষ্ণ প্রসাদ রাধিয়ারও তা দুর্গাই মারাং কাজ করি মহাদেব পূজা করি আর বলি কি তা মহাদেবের প্রসাদ রাধিয়ার থাক মরে আন বুলে থাইলে এই গাই মারতই আমি কৃষ্ণ প্রসাদ দুর্গারে দিয়ার বিশ্বরীরে দিয়ার উড়েছে করো আমি দিয়া পাত্তা খাই এখানে তাই সামবেদীয় বাবুনে কর্তারা উপদীক্ষন্তে ও উড়ে সামবেদীয় বাবুনু ওইতরে দীক্ষা দিতইতা ওই শিক্ষা দিতইতা ওয়ান্তি লইতেইতা কোথায় মিতে রাখা ফেলিয়া আমার মণিপুরের তো আমার যে নীতিহান যে হ্যান দিয়া বেশি মণিপুরের তো আমার বংশগত বাবুন যেটা আছে তা মণিপুরে লেখ করিয়া থে দিয়ে দীক্ষালনা দিয়া না দিয়া তোর বংশই তোর কুলগুরু বলে করে বেশি কুলগুরু কৃপাচার্য আদিকার যুগে না অধিকার যুগে কৌরব কুলে আন পঞ্চপাণ্ডবর কুলে আনোর কুলগুরু আগ আছে যেগা ধরেন তার দীক্ষা না নসি কুলগুরু কৃপাচার্য লেখ করিয়া থসি অস্ত্রগুরু ধুনাচার্য তাই বলে ধুনাগার দীক্ষা নলসি গাড়িও শঙ্করানি রূপনয়ন দীক্ষাবান ধুনাচার্য দেনারে হিল থাক কিন্তু ধুনাচার্য বাবুন হইতে পারে শিক্ষিত হইতে পারে কুলগুরু গোনা হই কুলগুরু কৃপাচার্য অস্ত্রগুরু ধুনাচার্য সে ভাবলো নিতে বাবুনা রান্তি লেনিতাম করে পারো কিন্তু তোর গুরুদেব তোর পাও পাই যে গলে পড়ে যাচ্ছে বংশ পরম্পরা যে আছে ওইটাই তোর কুলগুরু যদি কুলগুরু ত্যাগ কর উচ্ছজন্তে জাতি ধর্মা কুল ধর্মা সনাতন গৃহীতারি হাইয়া না গইয়া কুলধর্ম হাতে কুলদেবর গুরুদেবর কুলদেবর দেবতা বলে কুলধর্ম যেদিনটি কৃষ্ণ ভজনার এরাদিতে দিনুহান অর্জুনের বংশ মণিপুরী যে আমার পরম্পরা যেখানে আছে ওখানে ধাপর যুগের তো আমি যেখানে চলেছি এরাদিতে বলে মাত্র কুলধর্ম অতএব শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থত আজি ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে হুঁশিয়ার করিয়া মাতেইল তদ্বিদ্যি প্রণিপাতেন না হমা দিয়া ভক্তি না করিয়া গীতা শ্রবণ না করিস পরিপ্রশ্নের নিজরে প্রশ্ন করিস মানুষে বুঝতো রানির আগে নিজরে প্রশ্ন করিস গৃহীথানি এসা দিলে অনেক দশাত পড়িয়া নিজে অনেক জায়গার দশাত পড়িস পাণ্ডিত্য করানি মান লুকিয়া থনা গক্ক মানুয়া করে বুলদর তো এহান গুণ আছে গুলা অপূর্ব ঘটনা ঘটত কারণ পূর্বপুরুষ কোনোদিন ভুল না গিরিখানি পূর্বপুরুষ কোনোদিনও ভুল না গই মিহিত আনুয়ান পেয়া পুয়ার সবসময় ভাবে আনতো না নাইলে কি আনোর হার পাশ আমারই সালপা গই কর্মহানো করে তা নিত্যানন্দ প্রভু কর্মহান লম করে তানোর উত্তম ঠাকুর গিরিখানি কর্মতে হাত বেশি তারা নাম পাবো পুনর্বাবু নিয়মে বাঘাতে সমাজে চলবি আনতে মরো আদি আদি ডাক্তার আনতে আমি তো জিয়ার গাতা লেরি খানার পানিকে সমাজ শান্তি না নিকা লেরিকে পেয়ার জিনিস একটা সৎসঙ্গে পেয়ার জিনিস একটা দোহানি লক করিয়া মিলেইতে দিনুহান তোর বিদ্যাহান কামে লাগতো তা যদি তুমি পণ্ডিত গইয়া যদি মাতরর মঞ্জুরি হয়ে বাকা নিত্যানন্দ রাং তো কর্মহান করে দিয়া মঞ্জুরি হয়ে বাকানোর উত্তম রাং দিতেই পেতি যদি পণ্ডিত গই হবাইয়া মাতর গিরি তার অধিকার করবো ভুল আছে তিতে পণ্ডিত গাঁতে হার পেয়া মাত্র কারণ তারা বাথান পাকর তুয়া না ইবে মই নাগর দেখি বুঝছ তো আলো প্রশ্ন করা দুটেই তা হাই এরে সমাজে আর সাদের সিদ্ধান্ত হান দিতে কই হানলে রিক পাকর সি কই চুক না লইয়া আছে কালি কালস কই হানার ভুল করে কারণ নিত্যানন্দ প্রভুর বাহদেব বাবদে হাগ নরোত্তম ঠাকুর তাহলে নরোত্তমের নিত্যানন্দ রেখেই করা অধিকার তোরে কুমই দিল তা এক নম্বরে লমইলে নাই তিতে দাঁড়াবার থালো নিত্যানন্দ প্রভু ওই আগ নরোত্তম ওই আগ বলে হল আমার বজন হানে মাতের তাই নিত্যানন্দ প্রভুর বাবদে হা নরোত্তম ঠাকুর নরোত্তম ঠাকুরের যুগু আনা নরোত্তম ঠাকুরের মহাপ্রভু যে বেকা সন্ন্যাস লইল কাটুয়ার তো মালকে দাইহা নিয়া অদ্বৈত ঠাকুরের ঘরে বিদায় লইয়া গেল গাদি নিবার কীর্তন বাবু নিত্যানন্দ প্রভুরে শঙ্করে হিলতা নাই মাতে মহাপ্রভুর যুগে নাই হাই পরবর্তীতে কীর্তন বাবুতে নিত্যানন্দ প্রভু প্রভুর জায়গা ওরা নরোত্তম আহিল
তাহলে তুই যদি নরোত্তমে কুঙ্গ হার না পা, নরোত্তমে ব্রজগোপী ভাবে কি গো হার না পা, নরোত্তম সম্বন্ধে যে ডাঙর ইতিহাস আহান আছে, এ নরোত্তমে কি গো, এ নরোত্তমে কি মানু গো? মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে যে পদ্মা নদী হানার মাঝে রাধা প্রেমান লুকিয়া থদেছিল, এহান যদি না পা করর, এহান যদি হার না পা, সেই রাধা প্রেমান যে লুকিয়া তো ছিল কারাগায়, রাধা প্রেমে হ্যাঁ নরোত্তম ঠাকুরে লক করেছিল, কারণ তো পদ্মা নদী হ্যাঁ। তাহলে ও নরোত্তম ঠাকুর রাধা প্রেমা নরোত্তম থাইল্যান্ডে নরোত্তম ঠাকুর রাধা প্রেমে আনার মালিক না গো। তাহলে আজকাল মিতা বৈষ্ণবে কত বসে কি রকে করে নরোত্তমে হে ব্রজের তুলি দিয়া পারতে চম্পক মঞ্জুরি বল তারা যে গো, যে ঘরে আমার লোকনাথ গোস্বামী তার পরিবার ওনা নরোত্তম ঠাকুরের তো সাধু ঠাকুরিয়া আমার সমাজে আন, আমি যে সাধু ঠাকুরের বংশ বলি তাতে নরোত্তমরে বাদ দিলে সাধু ঠাকুরের বংশই গো না, লোকনাথ গোস্বামীরে বাদ দিলে চৈতন্য মহাপ্রভু, লোকনাথ গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর, গঙ্গারায়ণ চক্রবর্তী, কৃষ্ণচরণ চক্রবর্তী, কুঞ্জবিহারী, নিজের রামাচার্য ঠাকুর, রামগোপাল বৈরাগ্য ঠাকুর, রূপ পরমানন্দ ধর্মচক্রীরাম ভাগ্যচন্দ্র মহারাজ খালেন, মণিপুরে গৌরী বৈষ্ণব ধর্ম হমে। তারপরে আয়াতি কৃষ্ণদাস বৈরাগ্য ঠাকুর, ভুবনেশ্বর সাধু ঠাকুর এবং নরোত্তম ঠাকুর লোকনাথ গোস্বামী গাছিরে বাদ দিলে, আমার মণিপুরের ইতিহাস নথি বাদ দিলে, যে কারণে কুলধর্ম বাদ দিলে, হাবিতা বাদ দিলে না, ভাগ্যচন্দ্রে বাদ দিলে তো মণিপুর ইতিহাসে রাসানও নেই, কীর্তাও নেই নাই। দিনহীন ভাগ্যচন্দ্র অনুবিনে দাসী অব শিরাদা গোবিন্দচন্দ্র, তে ভাগ্যচন্দ্র নাঙে আনতে কিনা মণিপুর ওটাইতে সিনাঙ্গান থাক। জীবের ভাগ্যে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরে যে উদয় করে পারেছিল নবদ্বীপে, তার নাম ভাগ্যচন্দ্র। নবদ্বীপ ভাসে দেশি উপাধি, যে সাথে ভুবনেশ্বর ঠাকুর উপাধি, বৃন্দাবন বাসে যে সাথে দেশি, ও সাথে ভাগ্যচন্দ্রের উপাধি হেন নবদ্বীপ বাসে দেশি উপাধি। এদগিরে বাদ দিলে আমার মণিপুরের অস্তিত্ব হাতে কুরাং খায়, মণিপুরি বুঝিয়া দাবি করি আর হাতে কুরাং খায়। তাইলে হাতে আমার কুলধর্ম হান নেই, ওর হান না। তাইলে শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ যেবাকাল পাঠকা করে বার্তন করি আর যেবাকাল শ্রবণ করি আর ওর ইতিহাস আনার পানি রাখে, যেগা ওই গীতা পাঠের নাম গৃহথানি মহাপ্রভু চৈতন্য দেব দক্ষিণ ভারতে ব্যাংকটভট্ট গাছির করে গেছিল, তার নাম অপরাধ কতি জবরদস্ত আছে। নাম অপরাধ আজিকাল আসলে নিয়মপাড়া নীরবভাবে হুন্তারা আমার বৈষ্ণবে তাই নিয়মপাড়া মন্নান দিয়া হুন্তারা আনতে এনিগুর তত্ত্বে তা মিওখানি ফঙ্করানি মনাউরি নাম অপরাধ যে আমি যে কথা ওই লেরিক দিলে হুনিয়ার, যে কথা ওই লেরিক দে না, এবং ওর সম্প্রদায় হান না পিয়া বার্তন করানি, এবং ওর লেরিক আনাত আমার গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্ম মানিয়া লেরিক দেন না, দের তা বিচার না করিয়া লেরিক হুনানি। এহানতে পথেঘাটের মাঝে সিনেমার লেকচার হুনানি আনতে না হুনা, এতে মানব জন্মে সার্থক করানি, রাধা কৃষ্ণ যুগল সেবা পানার জীবন হান না। ব্যাংকটভট্ট তারা গিরকুগৈ ভাগবত থানার মাঝে দক্ষিণ ভারতে নিকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণরে বাকুড়ি দেন। কৃষ্ণ বাকুড়ি কেন হলো মজা, কারণ তিনি নাম অপরাধ করতেই ভগবানের অপরাধ, ভগবানের দুঃখ নিজে কথা আন যে হান মাতুরি তাই এরান মতো অপরাধ ঘুমাই আছে কুঙার মোর বাসার করুণতা, বাসার করুণতা আর অপরাধ গেলে আমি পাতুরি আর এটা মাঙনি জুতে অ্যাক্টিং করি টটনানি পড়তো হান জন্মগত সুরা ও পাশে ও যদি কোনো কাটিং হান করিয়া কংলা করাত গেলে মোর বাপারও নষ্ট হইতে আনতে, মোর অপরাধ হইল আমি প্রভুরাং মাগরি আর প্রভু তুই কংলা করতে দিন হান করে দিস, কিন্তু নি অ্যাক্টিং করে এত টটনা যে হান নি কনাক্ত টটনা অন্য মনে হলো নি টটনা অপরাধ হইতে পারে নি আর হার পাওনি। অনেকেই মনে করতে পারে পাণ্ডিত্য দেওহার ভক্তিহান নেয়র বহুত কিছু মনে করি মনে মাত্রারা এবং হার পাশু, কিন্তু এহান মোর টটরানির কনাক্ত এহান টটরানি নিয়ম হান এহান পণ্ডিত্য হিসাবে মাতুরি নাম অপরাধ ও না কত বড় ডাঙর ভয়ঙ্কর দুঃসানে হান মহাপ্রভু লীলাহান বা কলে হার পিটাঙায় দক্ষিণ ভারতে ব্যাংকটভট্ট তারা গিরকুবর করে গে হিগাটা হুদ্দা ভাগবত থানর জ্ঞানের বাত ভাগবত থান ব্যাখ্যা এহানরে প্রেমর ভাগবত আহান কি সারে করানি বুঝিয়া মহাপ্রভু আটিয়াকে হিলগাটা দক্ষিণ ভারতে পুলানিত গেছে গাহান না গই মোর প্রভুরে তুমি জ্ঞানী করে ব্যাখ্যা না করে দিও, মোর প্রভুর ভাগবতে হেন প্রেমর হান এহান আদা প্রেমে হেন ফুটিয়া তুলো বলিয়া গিয়া কৌছিল গাতাগিরি নাইলে সার্বভৌম ভট্ট বল তারা বলে গো যে বলে বাসস্পতি বৃহস্পতি বলি আবির্ভাব প্রভু তারা বলে শিক্ষরানিকা বলিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে উড়িষ্যা বল তারা জাগাও আনাত গিয়া না ফইল গাইস
অসমীকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সার্বভৌম ভট্টাচার্য উপাধি পাশে বিরক্ত সেগই ব্রহ্মসূত্র লেখান মহাপ্রভুর মঙ্গল ব্যাখ্যা করতে মহাপ্রভু কোনো উত্তর না দেখান দিয়া বাবা দিতে বললে নাকি আর হুমতে আসত কোনো উত্তর নেই উত্তর দেওয়ার মতো কোনো জায়গা নেই না পৌরি আনতে ব্রহ্মসূত্র হেন অমাটিকও কোনালা পবিত্র ব্রহ্মগ্রন্থ হেনা প্রভুরে ফুটিয়া তুলে গুহান্তে নেই আতি প্রভুর ফাঁড়িয়া মুখি দিয়া নুকুলের ওহানে তিবারও মেঘালা হলো ডাকে ধরান মিশ্র খানাও বাঁক বুঝৌরি কিন্তু তুই ব্যাখ্যা করো ওহান বুঝে না আরো নাম অপরাধ কতি ডেঞ্জারাস বস্তু হয় জন্মাদ্য যত আকাশ জুনিত্বাত এটা ব্রহ্মসূত্র সূত্র আঁকি এটারে যে বাকি জ্ঞান হলো ব্যাখ্যা করার গেলে গাছে প্রেম আনতে নেই নাই মহাপ্রভু আসে তাই প্রেম রাধার প্রেম জগতের প্রেমে হান প্রচারে আছে বলা দক্ষিণ ভারতে গিয়া ভেঙ্কটভট্টর ঘরে থাইয়া ভেঙ্কটভট্টর ভিতরে ভাগবত শুদ্ধ ভাগবতে আনন্দ প্রচার করিয়া অদিন মহান গোপাল ভট্ট তারা যে বৈষ্ণব গোসাইয়া গোসাইয়ের ভিতরে আছে তা বাঙালি না গই বৈষ্ণবগিরি এখানে আমার মানে এবাকেও মাত্রা নাই গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ধর্ম এখন বাঙালি ধর্ম সুখ করেও না গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য ছয় গোসাই তার ভিতরে রূপ গোস্বামীও বাঙালিও না গয় সনাতন গোস্বামীও বাঙালিও না গয় গোপাল ভট্টও বাঙালিও না গো জীব গোস্বামীও বাঙালি চারি গোসাই বাঙালি না এটা হাবি দক্ষিণ ভারতের বাবু এই গোপাল ভট্ট তারা উপযুক্ত কনাক বয়সে দীক্ষা ছিল ওকে কনাক বয়সে দীক্ষা না তাহিলার বাবা তোর মনরা সাহানপুর তৈ হাইহান ইয়াখান গুতে কনে কুহান তোর বাবাকে তোর আজ্ঞ পুতজ্ঞ পাশে আনতে হাইহান নাই হাই ইমা বাবার কিরা করবো না করে আমার লোক না ধরি গিরিধানী এহান যদি প্রচার না করো ধর তাহলে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে আমারে জীবতা হাবিরে প্রভুর পথে বৃন্দাবনে আহ নবদ্বীপে আহ হরি নাম লই বলেছে সন্ন্যাসী লই বলেছে হাই উতারেতে রঘুনাথ বটরে সন্ন্যাসী নাই ইমাম আমার সাধ্য কর্ম লম করে আহিস বলেছে হাতে কেরা মাত্র বাবা মিও মোর বাপক দইলা র জগন্নাথ মিশ্র বলতারা ও মোর বাপক দইলা র সাধ্য কর্ম লম করে দিয়া গয়ার মাঝে পিণ্ড দিল বাউপে গয়া সদরে সমাজে কাদরি হান দেইহা ঈশ্বরপুরি বলতারা আমার গুরুদেবে গয়া আর করে কথা জগতের মধ্যে কৃষ্ণ প্রেমে আহির পানি বেলা কুরাতে মেলা গদে সুহায় গঙ্গার সাথে যমুনার সাথে আহির পানি বেলা কুরাতে স্বয়ং ভগবান সারা তারা কাগো নাগো আজিকার সবে নিশ্চয় মর যে যে মিশন দীপনি হইয়া কৃষ্ণ অবতারে দীক্ষা দেশে সব থাইব বলিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু দিকে ঈশ্বরপুরি আং করে কথা বাবা তোর গর কুরা তোর আহির পানি পাবি কুরান পানি গুরুদেবর লগে শিষ্যর সম্পর্কে হান জন্মে জন্মান্তরের সম্পর্ক হান মনিয়াও কারো শিষ্য কোনো অনানোয়ার তারা মনিয়া কারো গুরুদেব কোনোদিন অনানোয়ার তারা মনিয়া হান অরহান না গই ঈশ্বরপুরি বুলতারা উভয় তার শিষ্য চৈতন্য মহাপ্রভুরে তার নয়ন জল আমাদের এ গিরকে গো মর জিকুতরে দ্রাপর যুগে যমরাজের আন্তর্জাতে শিলগাঁও থাইব মর শিষ্য গো মারব কলেজ আইতো বলে শিলগ মিপুয়া আইতাও থাইব বলিয়া ইয়া আঙ্করের কথা বাবা তুই কি সাথে কথা বলে শান্ত বৈষ্ণব ওয়ালো শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থ এহানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পরিষ্কার করে উপদর্শন পেতে জ্ঞানং জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী ন একেবারে তত্ত্বদর্শী ন বলে যে কথা বলেন তো না তত্ত্ব হার পা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু লীলা হান হার পার গুরু পরম্পরা হান হার পার কোন মিতাগ কোন জায়গা হানাত কি সাথে ফৌকরানি কোন মিতাগ কোন জায়গা হানাত কি সাথে লীলা হান করে দেনা কি সাথে করলে মুক্তি বানা গিরি থানি এরে পথে গজে গজে তাদের হইয়া গেছে গা এটা আমার বরাহ পুরাণ মতে আমার পৌরাণিক মতে বাবুনে যে তার তাম কর্তারা তানুর বাবুনর নীতি হান করতে বিধি ভক্তি হান বাবুনের আন কতারা আমি হস্তক্ষেপ না করি কেকা বলে আন বিধি রক্তি হ্যাঁ ওয়াল যে কোনো ডাক্তার করো স্পেশিয়াল বলতাই হ্যাঁ বলে বাবুন করো আন বাবুন গর ডিউটি হ্যাঁ ওয়ান আর ছত্রিশ সমানি না করে তানো যদি ভুল করতারা আমি শুদ্ধ বলতাই ব্রাহ্মণের বিচার আমি করে না বিধি ভক্তি হালো তা করে দিতাই
কিন্তু আমি কলির জীব যেটা আছি যে ভাই বাবুন নেই শুদ্ধ বাবুন নাপি টাঙাই আজি দশার করা পরে পর লাগা মিতা গতে উদ্ধারণা রাস্তা গতে কি বাবুনও নেই বৈষ্ণবও নেই কিত্তাও নেই ও যা ভবনা উদ্ধারণার পদ্ধতি কি গিরি খালি আমি ওখানে আমি গিয়া পৌঁছা এটা ভাগবত তত্ত্বদর্শী ন তত্ত্বদর্শন কুঙ্গ তত্ত্বদর্শনের পথ গেলে তো মেংসেলা আনা জানা লাগতোই নাই বেতমান চিনতে গেলে যাতে মেংসেলান ছাড়া চিনতেই তাই হাই পদ্মসী নারী আনিলেতে গীতাহান খুলতে নাই পদ্মসী নারী আনিলেতে হরিভক্তি বিলাসান খুলতে নাই পদ্মসী নারী আনিলেতে পুরোহিত দর্পণান নিকালতে নাই এটা কিতা কিতাও নেই এলো শুদ্ধ বাবু না ওরা আং করতে নাই যেমন আজকাল মিতা বৈষ্ণবের অসম্বন্ধে মিনবদ্বীপে আং করলু মিনা আং করে সেটা না যে কোনো বিষয় আহান হইলে মি হার পাইয়া থাইলো মরাং তো হার পানি হার যেটাই যে ডিউটি হান যে ওই করার ও খালি আমি হার পারবো না হ্যাঁ দাদা ঠিক আছে হরিশম কীর্তন আহান করানি শুদ্ধ পাঠ আহান করে দেন আলো মূল্যায় সিদ্ধান্ত বাবুনের সিদ্ধান্ত আর বাবুনে দিতাই আমি ভাগবতে শুনেছি হান ধুন্ধুকারীর কর্মহান গকর্ণই করেছে এর আমি ভাগবতে জিতা আমি তো বেদর মন্ত্র না জানি বাবুনের মন্ত্র না জানি বাবুনে পুরোহিত দর্পণে 5 দিনের সিদ্ধান্ত দিতাই 6 দিনের সিদ্ধান্ত দিতাই খালি পাগেও আলোচনা হান আছে টুঙান বলে আমার প্রতাপ করে 3 দিনের কথা কাছারে দে 5 দিনের কথা তো আমাদের প্রতাপ করে হিঙ্গারি বল তারা 5 দিন আর তা বিক্রমপুরেও দাও 3 দিন কথা না পাও আর যেটাও মিয়া তা বিচারে না হম আউরি গিরি থাকে এরা আজি খুলিয়া বাবা দিল কারণ যে হার মোর মাথা গত না কুলা জিনিস না মি মাথা কাটিয়া কোনো লাভ নেই কারণ মি অটো চালার ড্রাইভার আগর লগে মি গাড়ি হান চালাও অটোর গাড়ি নহম কারণ মি অটো নৌ চালিতো হানতে আর বাবুনে চালি তারা মি 3 দিনে করো নাই 5 দিনে করো নাই আমি আমার কৃষ্ণ নাম কীর্তন করা কৃষ্ণ নামে বিপুল হওয়া সেটাই আমার শুদ্ধ পথ আর কোনো পথ নেই 3 দিন কারো আর বাবুন তুই জানো তোমার পরগনা কই জানো মোর প্রভুর শুদ্ধ নাম উহান 13 দিনে যে হান কথাই যে হান কীর্তন হান দিতাই ওনার মহাপ্রভু লীলা ওনার মসলে লম অতএব আমার সিদ্ধান্ত হানে তাই আমার ভাগবত থানে কিতা বলে ধুন্ধুকালীর মৃত্যু হান যে হান ওই লুহান উহার আমার দেখি সঠিক মৃত্যু হান না ওই বৈষ্ণব কি দেখি থাকে সঠিক মৃত্যু হান না ইলহানতে যেহেতু তার অপকর্মর কারণে তারে যেহেতু মারানি হই বেয়ক্তে শুদ্ধ বৈষ্ণব কারণ বেয়ক্তে সাধুগুরু বৈষ্ণবর প্রসাদী খেয়া জ্বর বসে গলায় অতএব গকর্ণ তা বেয়কে শুদ্ধ কর্মহান করানি কা কর্মহান করল পিণ্ডিকার পরক করলো হাবিতা করিয়া অস্ট্রিয়ান বিসর্জন দেনা কালি লওয়া গিরিধানী ভাগবত আছে আর ইহান যে কিরজ্ঞ জীবনে মাল্টে না আছে যে কিরজ্ঞ জীবনে নাম চাও না পিলেছে জীবনে বৈষ্ণব সেবা আনার না গেছে ও কিনা হবাবা লাগে আমার বলি আমি বিনাও নাই তুই ওতে কি অপমৃত্যু কিছু যে কান্নান থাইতে কৃষ্ণ নাম না শুনলো দেহ থাইতে সাধু সঙ্গ না করলো তোমার দেখি অপমৃত্যু পৃথিবীত কোনো নেই যেহান প্রমাণ ধুন্ধুকারী আমার ইশাল পা ডাকুলো তাতে কি হান করতারা যে সাথে মরিয়াও থাকা যে ডাকাতি করিয়াও চর্বইয়াও থাকা এ নবীন মঞ্জুরি রাধার চরণে নিতাইয়াও আরে ও নবীন মঞ্জুরি জিংতে থাইতে মঞ্জুরি বানানো না পাশে জীবনে কোনোদিন মাঠে পেও না হেসে ইমে ইশাল পাগ দহিনা আঞ্জুবত দিলা ডাকুলা করে দিলা নিজেও মঞ্জুরি না লসিতা এলা করতাইতা এ নবীন মঞ্জুরি মঞ্জুলালি মানে রূপনাথ চম্পক মঞ্জুরি নরোত্তম সাক্ষর বৃন্দ মঞ্জুরি ভুবনেশ্বর সাধু ডাকর জীবনে লারিক না উনিয়া তাস খেলিয়া জোয়া খেলিয়া মরছে মরে সাধু ডাকরে পাশে মঞ্জুরি গদিয়াই তোলা তাই সাল পায় মঞ্জুরি নাঙ্গানো না লেপ করে দিয়া ইমে নোয়া মঞ্জুরি আগদি তোলা নাঙ্গা এ নবীন মঞ্জুরি জীবনে কোনদিন লারিকও না শুনলো বৈষ্ণব সেবাতেও না গেছে গা মরিল দিনও আন 13 দিনকার কর্মর দিনও আনি সালপা কই গৌরাঙ্গও দই করবিয়া রাধারানী কৃষ্ণ পিলিক পিলিক সিয়া গেল গা গিয়া হতিয়াও পেয়ে করে 12 বাজে হেরা রে এ নবীন মঞ্জুরি
বারমিতে খাংলা করি আমার ঠিক ডাঙর দায়িত্ব নিয়ে পার হয়ে বিশাল পাটা কুলাই আমার ঠিক ডাঙর দায়িত্ব নিয়ে পার তারা হামিতে ডর পাচ্ছি বহ বিশাল পাটা কুলার আমি আং করেছো নবীন মঞ্জুরি দিলে হাতে তোর মঞ্জুরি হতে কি গো তিতে মঞ্জুরি পা হত্যাও তা দেখি তা কিন্তু অজাই বাংলাদেশে ঘর করে দি তারা আজি আমার দাদা আছে বয়সে আমার বাউমা চাদা বয়সে তাহলে রাখাল বাবার নাম পাচ্ছি মঞ্জুরি পাই বাউমা চাদার কর্ম ওরা মঞ্জুরি হদিলে কাটতে কথার কথা আমি চিনেছো আমার নাখান তল্লু তা আমার মঞ্জুরি আছে বলে আমি চিনুয়া আমি রাখাল বাবার দীক্ষা লই তারা রাখাল বাবার যে ও কিরকম হতে ভুবনেশ্বর সাধুটাকুলোর পথে লিঙ্গ মঞ্জুরির পরিবারে বটখানাঙ্গের তো বটখানাঙ্গের পাতাহার আছে কিরকম কর্ম আর দে মঞ্জুরি নেলা তাহলে জীবনে কোনোদিন বার্তা নৌ না দেশে রাধা মাধব চান্দাও না দেশে অনবীন মঞ্জুরি এখানটা মতো তারা পাত্থান মুস করিয়া দি তারা নাই হাই গকর নয় বেয়কর কর্ম করলো বেয়ক বাবুন হইতে পারে আজি আমার এই ওনার গল সংস্কৃত শ্লোকে তা দিয়া আমি যে যেভাবে সংস্কৃত শ্লোক দিল ব্রাহ্মণ হইলে তো এইভাবে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় বামুনতে উপযুক্ত আজি মাসুঘাটর মানব মাসুঘাট গাঙে আনতে সাধু বাবার মেইন ধর্ম তুলে তাতে মাসুঘাটর মাথার গান্ধী তনুবাবু কৃষ্ণ কুমার হরিদাস গাছি নাই সাধু বাবার হাতে প্রতিষ্ঠা করলে তাতে মাসুঘাটর মানব মাসুঘাটর উপযুক্ত বাবু নয় আমার এই যা যেভাবে শ্লোকে তা দিল সাধু বাবু না পানাহান কত পুণ্যর ফলে তুই তারা এসাদে বাবু না গো পানা কত পুণ্যের ফলে কর্মজন্ম হাত বিলম্ব করলো ঘরে আছে ওইতে 12টা বাজিল মাটির পাওয়াই মাংকলো তাকতাও কামে না লাগে ভাগবতর ইয়ারিয়ান দৌড়িয়ান গিরি তানি মরিয়ারিয়ান নাও মিয়াপি মরিয়ারি দেনা কানা আসু ভাগবতর ইয়ারি দেনা তা কামে নাও লাগে যত বাবু না সকলেও তোর কামে না লাগে কারণ মিতা আত্মা হতে পরে জগতে নেই ন্যাহার গাঙে চাকসা বিবেছে কেরালিয়ান বাসের উপরে দিয়ে আমার ঠাল গিয়ে পানি দেই বলে দিতাইও বেঙ্গালুরে গিয়ে আমি 12টা বাজেছিল পুড়িয়া প্লেটা হান খানা হান মাথে নাড়িয়া হানারে বান্ডারে তারা তোর পুড়িও হান না পিতারা হিন্দিও না পিতারা ইংলিশও হান না তাইলে আরো পুড়ি দে বলবো আরো দিলা আমার ঠাল্লা মাথা নিয়ে দিলা পরে তো আমার ঠাটা নিয়ে করলো আমার ঠারে আনার লগে তানো শুরু মিলের পাবি না কিন্তু হিন্দি মাতেও না পিতে বেঙ্গলুরে মিগি হার পাশুয়া তাহলে যে মানুষ জীবনে তাকে তার নেই মানুষ ঘরে তুই বাবুনগর মন্ত্র এরা আনে দিতা আগচ্ছ বলতে তা আগচ্ছ আছে গো জীবনেও না হেসে মহাদাই হাম হয়তো তারা এসাদে যে তা কৃষ্ণ নাম তারা তা ডাকলি আইতা জিনটাই এসাইতে আনার চেষ্টা কর মরানির পরে আইবে জিনটাই এসাইতে যদি না কর মরানির পরে নবাইতে লমইতে হাতে খসখসা কেলবঙ্গ নাইলে দরা হরব্য নাইলে রাজা হরব্য ইয়া গকর্ণরে হিং করে গিরি থানি ওয়াল অনেক মানুষ আসি বিটার মাঝে ওয়াল গক্ক নামার বাঘ ইনে আমার পিতৃলোকতা জিংটা নাই তারা তো আমার বিটা দেয় আমার হিংকতা ওয়াল মারামারি করানি না করে গম নেই ভাগবত থানার উল্লেখ আছে এটা আমি কর্ম করে উদ্ধার নাই তাই যে তা ওটা বিটা দেয় হিংকতা যে কোনো ভাবে হিংকতাই অতএব তানুর কালাগে তা শুদ্ধ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ নামে কিন্তু উদ্ধার না নামি ওয়াল গকর্ণর কর্মজন্ম হাত বিলম্ব করানির পরে অষ্টি বিসর্জন করানির পরও যে বাকা হিংকরানি অকল্য বাকা তা বাবুর বৈষ্ণবরাং তো খবর লইয়া কিতা করিয়া হাবিতা শাস্ত্র বিকালি আছে আর গান মিতে আখ্যান না করে সুহান হরিনাম কীর্তন কারণ হরিনাম কীর্তনাং যদি না উতাইলে কোনদিন কোন মৃতাগ উদ্ধার না করে ওয়াল 13 দিন কাল কর্ম করিয়া উঠাই 14 দিনে কর্ম করিয়া উঠাই যে সাধু মৃতাগত হরি সংকীর্তন হান করে না লাগে এহান মিমা তরিয়া বাবুর গতাই গাই মাত্র মিমা তরি হান গকর্ণ আজি মরে গিরকা ফোন করিয়া মাত লবে ইয়ারি আর গকর্ণ ইয়ারি আর মাতেছি কিন্তু মাতে না সঠিক ইয়ারি হ্যাঁ এহান তাই আমার জীব উদ্ধারের কাবুলিয়া একমাত্র হরিনাম এবং গীতা পাঠ পিতৃন উদ্দেশ্যে
যো শ্রাদ্ধে গীতা পাঠং করতি সন্তুষ্ট পিতরস্তস্য নিয়তং জাতি স্বর্গতে গীতা পাঠেন সন্তুষ্টা পিতর শ্রাদ্ধ তর্পিতা প্রয়ান্তেন পুত্র আশীর্বাদ তৎপরা গড় 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 সংস্কৃত মানে না বুঝতেই এর আমি বাংলা করাই নাও লাগে কারণ নরলোকের তো পিতৃলোক জনলোক তপলোক স্বর্গলোক এসাদের লুকে তার লালো লালো জিত ইয়ার তাই বলে গাড়ি হান যে হান এরাই তো ইহান হেলিকপ্টার কানা হান হইলেতে এরা যেটা আমি নাম লইলাম তা হেলিকপ্টারে গাড়ি আমার তা নরলোক জনলোক তপলোক আমি নাম জপ করিয়ার একাদশী করিয়ার নিরামিষ খেয়ার প্রভুর নাম জপিয়ার অসৎকর্ম না করিয়ার এটা যদি তুই সঠিকভাবে তুই নামর জগতে থাক ওয়ান হেলিকপ্টারও টিকিট থাক হেলিকপ্টারও টিকিট করে রুব ডাইরেক্ট নিপৃত নিকুঞ্জ বনে রাধারানীর যুগল উড়ে উড়ার কর্ম আর মঞ্জুরি দিতেই কিন্তু বাকি যেটা তাকে তা না করতারা নরলোক তপলোক জনলোক এটা তো আর আকৌ অধপতন হইলে তো একেবারে জমরাজা লোক আর আকৌ তলে দেখে লাগে তার আকৌ 84 লক্ষ জুনি এ গোসে আন মাথে মাথে যাবে এটা কানা হানেলে হানে আন খাইতে যাও লামানি আন হইলে 84 লক্ষ জুনি ভ্রমণ করিয়া বার হয় অতএব আজিকাল কয় সংকীর্তন মানুষ আইলা আগো পানুরাংশী করে দে না লাগতো না আচ্ছা আমি তাহলে লং করাই পথাই থাকা অতএব হাজার টানু হইলে লং করি না কিতা অতএব আজি আমার শ্রীমদ ভগবত গীতা ধর্মগ্রন্থে মাতেছে কি হান পিতৃলোক এটা যদি হারও অপতারা ভৌতিক অধিভৌতিক আধ্যাত্মিক নাই এবার মিতা অধিভৌতিক আছে তা লৌকিক জগতে আনার তো তা গিয়া অধিভৌতিক জগতে আছে অধিভৌতিক জগতের তো তা আধ্যাত্মিক জগতে অধিভৌতিক জগতে যে বাকা ঠাই তারা উবাকা আজিকার মিতা বৈষ্ণবে আমার লগে আছে এহান মিমা তুলি সিদ্ধান্ত আন না ভাগবতে আছে সিদ্ধান্ত যে বাকা আমি বাহাকি তাকিতি বাদিয়ার তাই গকর্ণরি আড়ি বানাতে এর আর আছে গো বাহাকি তাকিতি বাদিয়ার মরার করে বাহা বাদিয়া কিতা করে না থইয়া ওরে বাহাও তাকিতার ভিতরে হমিয়া থাইতা ওয়ালা কোনদিন নাম মান কি আহ দিলে গা হরণিল ঘুরাই না আমার তো অনেক ভুল করতে নাই নাম সংকীর্তন করতে হরণিল সকলে না করে কারণ ওটার ভিতরে মিতাবো থাকবো কিন্তু থার্টি মাতে না তা যে কোনো জায়গা আনার আশ্রয় করে আশ্রয়স্থল আর তোর এটার ভিতরে পাতা আনার ভিতরে উঠাইতে পারে যে কোনো আকৃতি আশ্রয় করার না আশ্রয় করার উপরে তুই নাম মানুন আছে কিরকম করে হরণি আলো হুলা অপরাধ নাই দে ওয়ান যত পারিল যেটা যেটা জিনিস আছে তা যত পারি আত্ম তুলান এইগা মিলে নিকে বাস ওয়ান মাতুরিয়া কোনো দিন এরে মাঠে গজে তা ফোর হয়ে হরণি আলো অন্য জায়গাতে হরণি আলো হুড়ে পাতে এবাকে তাতে আগ্রহ করে তুলতেই কারণ মিতা আত্মা খুবই আশ্রয় করে স্ত্রী মাতে না গতিকে অপরাধ অতি হইতেই পিছনে তুই পানি ছিটিয়া লেপিয়া লুপিয়া পরিষ্কার কর এবং তা যে কোনো জায়গা আনার আধার হইয়া তা আশ্রয় করিয়া তার এহার নামে আন হুনের অতএব আজিকার মিতা বৈষ্ণব যে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সমাজের নিয়ম নীতি হাবি মানিয়া চলেছে নিজ যদিও হার না পাছো তথাপিও আমি অনুমান করি খবর লইয়া যে হার পেইলু তে মানুষ জীবনে কাটা কোন দিন কি ঘটনা ঘটতেই মাতে না ওয়ানোর বিচার আমি করে না আমি বিচার করা নি কাক না বয়স আমি বয়সিতা অনাদির আদি গোবিন্দ শ্রীকৃষ্ণ বল তারা ওরা আমি ভিক্ষা মাগানি কাকু হে প্রভু কার ভাগ্যে কি হাল লেখেছে উহার আমি বিচার করার না বলছি আমি বয়সিতা একমাত্র পুণ্য আত্মা গো মানুষ জীবনে অনেক নোয়ারা পানি থার এই নোয়ারা পানি তাতে কার ভাগ্যে কি সাথে নোয়ারাই তুই আর মাথে না গতিকে যে কোনো মাধ্যমে হালতে জিতে গা নাই হয় অটো হালো জিতে গা নাইলে সাইকেলে হালো জিতে গা নাইলে ঠেলা গাড়ি চলে জিতে গা নাই জানাতে লাগতো আমি আর দিল তাইয়া এই যাত্রা আনার মাঝে যদি কোনো ভুল কুটি থায়া থার কোনো অপরাধ যদি থায়া থার এই অপরাধে তার বিচার
ভগবান শ্রীকৃষ্ণই কারাং উদ্যানারে যদি অগির কুবর জাজিপুর বংশধর গাঁওয়ানো মানুষ যদি কৃষ্ণ ভক্ত ভাই তারা পইলা তানুর অনুমতি লই তৈব আজিকার মিতা বৈষ্ণবে তার লৌকিক জগতর দেহগত পরিবর্তন করিয়া অধিভৌতিক দেহগত আহিলেন এ গিরকে করছি আজিপুতে তাই সপ্তম কর্মজন্ম হওয়া কর্তারা তা ওয়াল্ল ইমাম কর্ম করতে কোনো দিন মনের ভিতরে কোনো মানে ফটকা না থাকবে কারণ এ জগতে আর কারো বিচার আমি করে যে ঘর ভাগ্য যে হান করতে সমান করতো ইহা অতএব আমি প্রভুর মাগে দে না যে হে প্রভু আমি ন্যায় অন্যায় আচার বিচার কিপ্ত হন না পিয়া যাহাতে মোর বাবা গো আমার গুরুজনে গো মোর বিয়কে প্রভু জন্মে জন্মান্তরে যেন তোর সেবা তো বঞ্চিত না এবং আমি আবি বৈষ্ণব মাগিয়ার হান যাহাতে তার আত্মা গো কোনো দুষ্কুটি ধাইয়া ধাইল বৈষ্ণবের কৃপাতে গুরুজনের কৃপাতে না গটে রুয়ানো গটে পারেন বৈষ্ণবের এমন শক্তি আছে বৈষ্ণবের এমন কৃপা আছে গুরুদেবের এমন কৃপা আছে যে আমার ইশাল পা এলা দিতে আমার অনেক সময় এলাহান দি তারা যে গুরুদেবের না মাগিয়া শিষ্যা মরেছে ইশাল পা এলা শুনেছো আমি নারিকে না পাস প্রায় সাল পাই গুরু বন্দনা দি তারা অগ্নি গীতানিয়ান যেও না নিমুঙে একদা এক শিষ্য ছিল বলি এলাহান দি তারা দাদা সে শুনে থাকবা না এখন কিন্তু যে ঠিক পাওনি এত সুন্দর এলাহান সে গুরুদেবকে না জানাইয়া মারা গেল গুরুদেবের খবরে দিলা তা না অমক শিষ্য মরেছে তাতে না মরার মনে অভাগ আছে যমরাজার বিচার হান প্রিয়া তার সরকার করিয়া এহান সাধারণ নাস্তিকা ওই বিশ্বাস না করতে পারে কিন্তু আস্তিকা আমি যে তাই ঈশ্বর বিশ্বাস করিয়া গুরুদেবের শক্তি আন কতি আন শক্তি আন চা গুরুদেবের গিয়া বাধ্যই মাথার কথা এখনো উমর আছে কেউরে উমরে নামা আছে বলে না ভাই কিছু হাজার কথা তাইলে গুরুদেবের শক্তি আর কতি যে বন্ধ আছে আজি এ গুরুদেবের শক্তি গুরুদেবও মতে বৈষ্ণব নাই এবং এরে গুরুদেব বৈষ্ণবর যে শক্তিহান যে আছে এ শক্তিহান কতি জাগর আছে শক্তিহান যে আজি আমি যে কোনো মাতিয়ার অমুক অপমৃত্যু আছে অতএব ও পাপি গো ও নাস্তিক গো ও অদম গো অদমকুল পৃথিবী গা এ সাথে মনোভাব কোনো দিন পরিবারও বলা কোনো চিন্তা করে না করেন তাইলে তে হরিদাস ঠাকুর অপমৃত্যু আছে এর ব্যাখ্যা নাই গ্রন্থ লয় আর কি সাধে মানবিলতার ঘরে গিরিধানী চৈতন্য চরিতামৃত অনর গল মুখস্থ না করতে আমি কিন্তু বাবুনের বেদনা পা করে আমি পুরোহিত দর্পণ না পা করেছি কারণ পা করে আমি বাবুন না হইয়াতে মনে বার্তা নৌ না তাই আপনারা দুর্গা পূজার সকল থাক পুরোহিত দর্পণ পা করে মি পুইগা পুরোহিত দর্পণ না পা করেছি কারণ সবাই জানো বিমান করিয়া লাভ তুমি কৃষ্ণ পানার গো পুরোহিত দর্পণ পা করে আমি যোজানিক আমি নির্দেশ পা করিতা কৃষ্ণ পানার ইয়ারি হের কুপে দাঁড়া ওখানে দিছাড়া ওয়ারিতে বিমন না যাবি ছাড়া তাইলে হরিদাস ঠাকুরের জীবনই আনা তাই ছোট হরিদাস গৃহীধানী দাদা হরিদাসের ঘটনা আজকার দিনে আর ব্যাখ্যা করার মনে হয় মানবিলতার ঘরে ভিক্ষা মাগিয়া আয়া মহাপ্রভুরে প্রসাদি দে না বলতে মানবিলতা করে আড়াই ঘর ভিক্ষা করিয়া দেনা লাগে তার মহাপ্রভুর প্রসাদি কাজ করতে গেলে আড়াই ঘরে ভিক্ষা করা গৃহীধানী এলের কাছে আড়িয়ার নাই আড়াই করতে কোনটা বেয়া পাগর করে বিধবা বিয়া পাগর করার চুলখানি হমানি লাগে অথবা বিয়া পাগল চলো পারি বিধবা নাই বেয়া পাগল চলতারা করা মহাপ্রভুর প্রসাদী কি সাথে পা মহাপ্রভুর প্রসাদী আড়াই ঘরের ভিক্ষা ছাড়া মহাপ্রভুর প্রসাদ গ্রহণ করে না আড়াই ঘর মানে কিতা পালয়াসি গোরাগ জাজিপুর হাবিতালো পালয়াসি গোরাগ মানে বিয়াসাদি নাইয়া বা বিয়াসাদি হইয়া বিধবা যে কোনোভাবে কোনো নারী জাতি আগর দ্বারা পরিচালিত গরু আড়াই গড়ার মানে অর্ধেক গর্গ ফুল গর্গ না কিন্তু খালি আয়কালে হার মাঝে মানি গল্পি পাই সময় তাই মঞ্জুরি আছে খুঙ্গানি গলে তা দুবো মিলি আগহ করে স্বাস্থ্য আমার কৃষ্ণাও সংস্কৃতর মানে আগে দিন হলে তাতে দৌড়াতে না বিয়ে না বেশি ও বাবা রো যে গর্গ নিগো তুলসী মুখা দৌ মাই তো নরকে দিতে গেলে লেখা আছে কি
উষাদের সমাজ ব্যবস্থা এখন ভারতবর্ষে গিরিথানি মুড়ে পুঁতি দি তারা এটা হেজর কালাই তারা এটা আগে ডাঙর ডাঙর ভোল্টুলো টাঙা সেটা জলকা বুলন দেওয়াই আগে নি বলে তারে ছেলে হই তারা উষাদে ডাঙর ডাঙর পপ দিয়া পেথং গুরুইয়া ফসিলা তার তো এর জলকা লাগিয়া স্টাইল করিয়া নিকাল্লা নিঙল দুঙ্গল মিলি কেলটু আগো উহালো নিঙল মাধবীলতা আড়াই করব এই না আড়াই মারে 80 টাকা করব না মাধবীলতায় আর এক মাধবীলতা দুগো মিলিলে আগইটা মহাপ্রভুর প্রসাদ যদি কাজ করতে তার হরিদাসে কি তালো আড়াই ঘরের ভিক্ষা মহাপ্রভু চৈতন্য দেবর শিষ্য ত্রিবেণী সঙ্গমে আত্মহত্যা করল না চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ উল্টে আছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রসাদে তা খানাত বহিল পিতে গোড়া গড় চৌ আরে গড় 3 গড় চলল আমি ডেইলি প্রসাদী করুনি তাইলে হরিদাস কি কইব করে ভিক্ষা করলে তা আজকাল প্রসাদে তার আড়াই গড়ের ভিক্ষা নেই গোড়া গড় চৌল তো কি সাথে মধ্যে প্রসাদী দিলে তা হরিদাসের কথাই প্রভু আড়াই গড়ের ভিক্ষা ছাড়া আমাকে প্রসাদী কিভাবে দিলে আড়াই গড়ে ভিক্ষা না করে আমার থেকে দিলে তা প্রভু আমি মানবীয়তার লগে কৃষ্ণ কথা টটরতে পাহুড়িয়া ভিক্ষা করানি পাহুরে সুহান্তে মানবীয়তায় দিল শিখদাও হানানি আর আজিয়া দিল তা আর আক্রান্তির মর্মী সমান চানাতে জীবনে কোনদিন হরিদাস কর্মে তোমার বিলাসী হরিদাসে মাতে যে মিথঙ্গাল মি মহাপ্রভু দর্শন করে নালু যে দেখা গেল মহাপ্রভুর চরণ সেবা করে নাললো এ দেহাগ আমি না থইতো আমি ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে আত্মহত্যা করো গিয়া হাল দিয়া পড়ি ত্রিবেণী সঙ্গমে মানিয়া গেল কয়েকদিন জারগা মহাপ্রভুতে নামে বিমুল সেবান্তে হরিদাস বলতে না বলতে বল মিথ্যাবান না বলতে আকুয়ালা সুখ করো না হের সাঙ্গতে কুপিতা হাতা গিরি থানি আমার দেখি থাক অমুক মধ্যে বসে হাঁটতে বার্তন বিলে গাওয়ার না গো মহাপ্রভুরে গেবার বাগা খুড়া জোর বসি গো হরিদাসর কোন খবর মরে গো না হক হরিদাস মন লগে দেহে না হরিদাস কোনদিন মর্মে থুগান দর্শন না করক বলে সাথে মহাপ্রভু তোর হরিদাস ত্রিবেণী সঙ্গমে নীলগাহান মাথে ঘুরে আসি গো বইয়ে শান্ত বিষ্ণুপুরী কোন দিন যে সাধে আত্মা তা যে মুক্তি না পিতারাও তাহলে হরিদাস আত্মা কৃষ্ণ ভজন করিয়া তুমি যেভাবেই মোর মৃত্যুবরণ করো তোমার মুক্তি অনিবার্য যে কৃষ্ণ ভজন করে না সে অপমৃত্যু যে কৃষ্ণ ভজন করে সে অপমৃত্যু হতে পারে না হরিদাস অতি অপমৃত্যু বলে নয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ বামুনের বেদল মাতুরিয়া না ওই চৈতন্য চরিতামৃত মাতুরিয়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেবরে কাজিয়া মাতলাতা প্রভু তোর হরিদাস বল তারা নেই নাই কালে তার দেহ গিয়া ত্রিবেণী সঙ্গমে আত্মহত্যা করল না কিতাব বলাইতাতে মোর হরিদাস নেই যে হরিদাসে মরে মাদুকুড়ি করিয়া মধুর কণ্ঠে কৃষ্ণ নাম হইল সেই হরিদাস নেই তা বলত হায় উতাইলে মিনবদ্বীপে না থাই তুমি হরিদাসরে দর্শন করা যাও দিগা ত্রিবেণী সঙ্গম গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মহামিলন ত্রিবেণী সঙ্গম এলাহাবাদে মহাপ্রভু সামন্তা মোর হরিদাস কি সাথে প্রাণ হাল্লতি মরান্ত দূরিয়ে গেলে মিতেতরের উপদেশ আন্দিং বলে মারতেতে দেহ শুদ্ধ চিতে গাহান্নি কল্পনা না করেছো হরিদাস তি মরে মাটি কো বানা পাহত্তা মরে দর্শন না করুনি দেহ না থরি বলে বেলেন হরিদাস তি বিহীন আমি পৃথিবী এনাত কি সাথে থাইতো আতে নৌকাল কমে না মহাপ্রভু ত্রিবেণী সঙ্গমে যেবাকা গঙ্গা যমুনা সরস্বতী যেবাকা মহামিলন রূপে মহাপ্রভু গিয়া যেবাকা ত্রিবেণী সঙ্গমরে কাঠ গতু ভাইয়া যেবাকা হরিদাস বলে ডাক্তান দিল হরিদাসর পঞ্চভৌতিক দেহাগনে এল আধ্যাত্মিক দেহাগ যে কৃষ্ণ নামর দেহা বলে মাতে তো প্রভু মিতরাং দেহগত দূরে আগে হুয়াতা প্রভু প্রাণান্তে তোরাং থসুব না মিদম নম সুপ্রভু তাইলে আত্মহত্যা করেছে হরিদাস হতে তার
প্রাণবান উপস্থিত মহাপ্রভুরা নামারাম কাজ করো সে কথা কইয়া পঞ্চভৌতিক দেহাগ দান করলো নামর দেহ অমর হইয়া থাইলান্তে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবরে কল করানি কায়া মাতে বাবা হরিদাস আইনে ভিতরে কল করি লোপে হরিদাস ত্রিবেণী সঙ্গমের তো তার পঞ্চভৌতিক দেহাগের আদেশে দেহাগর বেলিয়া পঞ্চতন্মাত্রে একাদশ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি অহংকার মতে পরিপূর্ণ হইয়া হরিনাম মান সরকারে সরকারে মহাপ্রভুরে কল কল লগা এবং হরিদাসরে অদিনওয়ার মহাপ্রভু চৈতন্য দেবে মাতে হিলতে হে হরিদাস তি মোর প্রেমে পড়িয়া মোরান্ত দুলিও না নামে নিয়া মোরান্ত তি বেলিয়া গেলে গো হে ভারতবর্ষের মানব মোর ভক্ত গজে ওই মোরে ভানা পারব যে সাথে মরিয়া উঠা মোর নাম মান যদি সল করিয়া থাসে মোর নাম মান যদি কীর্তন করিয়া থাইতে উতাইলেতে মিজে বাঁকা সুরদলির তীরে হরি সংকীর্তন করত শিবা সঙ্গনে হরি সংকীর্তন করত নবদ্বীপের ঘরে ঘরে হরি সংকীর্তন করতে হবে মোর হরিদাসর কণ্ঠে গো মোর নারগর মাঝে থইত এবং হরিনামর মধুর সুরে গো মোর হরিদাসরে মুঙ্গারাত থই আমি হরিদাসর শুরু হলো আমি কীর্তন করত নিতাই গর প্রেমানন্দে ঔষধে আজি মহাপ্রভুর অধপূর্ব লীলা এটা যদি আমি মুখস্থ না করিয়ার এটা যদি হার না পিয়ার উতালে মহাপ্রভুর লীলাও আমি বেদহান কলিযুগর ভেদহান পুরোহিত দর্পণ যেটা যেটা ভেদ আছে তা বাবুলর বেদ আমি কলিযুগর ভেদহান তাই মহাপ্রভুর লীলার বেদহান লীলা কীর্তন করে সে বেদহান এই আমার বেদহান তাই বৈষ্ণবগিরি কি থানি আর এখন আমার অঞ্চল তৈরি হানতে আমি খানিয়া হান প্রসাদে কি তা বিলেই তো সমিয়া আন হইতে হাতে নাম মানলাম পরা নেই বলে জিজ্ঞা অতএব আজিকার মিতা বৈষ্ণবর গোত্র কি গো মধুবৈল্য গোত্রীয় মধুবৈল্য গোত্রীয় তে মূলতে বাবুনর গোত্র আমার তাই গোত্রটা বাবুনর তাই আমার তাই প্রায় মিল গোত্রতে প্রায় সমান নাই এইগার গোত্র হতে কি কথা হ্যাঁ মুদ গেল আমি গনা গিরি কি থানি মুদ গেল গোত্রীয় নি গোত্রটার সম্বন্ধে খানি স্টাডি করলো তারা লেরিক দিয়ে হানতে যেমন আমি মৈরাঙ্গ লোকে যেটা আমার মৈরাঙ্গে তাতে আমি আত্রাই অক্তাই যদি আমার বার্তনা আনদি তারা এবং তার আত্রাই গোত্র ওর খালি মাথে না লাগে নাইলে আত্মা ও শান্তি না বংশ পরিচয় খালি হাত পানি লাগে মধুবনী আই হলো মাতুরিটা এরা যেমন আমি আত্রাই গোত্র মরিয়ারি হ্যান দেউরি আমাদের বেদালা কৃষ্ণ আছে কিনা আমার বেগুনি আছে আত্রায় গোত্র মাসুঘাটে নিয়ম গোনা এটা হরিদাস আছে আত্রায় কৃষ্ণানন্দ কৃষ্ণানন্দ আছে তানু এটা নবদ্বীপে তানু 28 তারিখে যেতে হওয়া না আগস্ট নবদ্বীপে আমার উৎসব হইতই নাই আমার গোত্রের মানুষ এতে মাসুঘাটে আমার গোত্রের মানুষ আছে মধুবৈল্য আছে আঠুরিও লোকে আছে লেরিংটা বিঘাতে হাবি চিনু তা না আজি আর হইল এগার গোত্র মধুবৈল্য আচ্ছা ঠিক আছে মধুবৈল্য গোত্রীয় বাবন পুন্দরিকা কইগা ও উড়ে পাথার গান্ধী সুভাষ এই গাছ ওটাও মধুবৈল্য গোত্রীয় এতে মধুবৈল্য হইল তাই কৃপাচার্য উনি মধুবৈল্য গোত্রীয় এরে আমার কৃপাচার্য যে কুলগুরু কৃপাচার্য পুত্র তা মধুবৈল্য গোত্রীয় তুরাচার্য সান্ডিলর ভরদ্বাজ গোত্রীয় অর্জুন গাছি ব্যাঘ্র গোত্র আমি যেটা আত্রায় গোত্রীয় আমি দুর্বাসা মুনির বংশ আমার দুর্বাসা মুনি অত্রি মুনির অনুসেয়ার গর্বে মহাদেব আয়া দুর্বাসাইয়া জন্মাল লেম্পালকিয়ে আমি এই মুনি উতারা এখন অনেক মানুষ হান্না পিতারা নাই আমার তো লেম্পালকের লগে বিয়া শাদী নাও অনেক ওই হান্না বিয়া করে বলতে আলাদা ইয়ারি হ্যাঁ আমি কৈরাঙ্গ লোকের লগে নেপালকের বিয়া নাও কে বলে তানু গোত্র দু হইল মহাদেব হইল তাই অঙ্গিরজ গোত্রীয় দুর্বাসাই তাই আত্মীয় গোত্রীয় কারণ মহাদেব বাবা অনুসেয়ার গর্বে অত্রিমুনির গৃহিণী সতী পরীক্ষা করা নিকা বলিয়া দত্তাত্রেয় ঋষি এবং দুর্বাসা ঋষি আর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরায়া জন্মশিলার দুর্বাসা ওই মহাদেব ওই আগ্রহ মৈরাং বংশ এনার লেম্পালকে আমি মৈরাঙ্গ লোকে আত্মীয় একই একটা এরা বংশ পরিচয় আর হার পানি লাগে তাই আজিকাল এ মধুবৈল্য গোত্রীয় খুমেল বংশীয় বব্রুবাহানর বংশহান খুমেল বংশ কারণ চিত্রাঙ্গদার বংশহান মধুবৈল্য গোত্রীয় হইলি হানতে পুত্রিকা ধর্ম অনুসারে ন বব্রুবাহান লামেতি পুত্রং লব্ধবান বব্রুবাহান বলিয়া পুতকা আছে আমি মৈরাঙে তাতে মূলতে আমি আহোমর বংশ মৈরাঙে গল তাই মহিরঙ্গ রাজা ভগদত্ত বলিয়া যে আসামর নাম করা যে আছে যে ভানুমতী
ভানুমতী দুর্যোধনের গৃহিণী গো ও আমার মৈরাঙ্গ লক্ষ্মী হল গো ভগদত্ত গাছিতা আমার আমি তো মূলেতে এরে আহোমর মানুষ যেটা মৈরাং ল্যান্ড রাজস্বী ভাগ্য রাজেশ্বর সিং যে গো মৈরাং বংশীয় রাজা গো যে ও আহোমর পুরা খতন যেবাকা মণিপুরে যেবাকা গেলগা রাজেশ্বরের বংশহান এই রাজেশ্বরের বংশহানের মৈরাং ল্যান্ডে হেন আসিল হান মণিপুরে এটা আমার মেয়েতেই বিষ্ণু প্রিয়া বলে আপনি আটটা বাসা হানা না যাইতে পারে কিন্তু যাত্রা না তানুর তাও মৈরাং আছি আমার তাও মৈরাং আছি তানুর তাও কুমেল মৈরাং আঙং লুয়াং মাঙাং নিংথৌজা কইরেং খুলাপা সাত থান যে সাদো তানুর রাং নিংথৌজা সান্দিলের বড় সান্দিল গত্রীয় যেটা আছে সলঙ্গ লোকে আঠুরিও লোকে ওটা নিংথৌজা বংশ আসলে ওটা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজার বংশ গতিকে বংশ পরিচয় আর খানি মানুষ হার পাকা বলে আমি তা খানি আর বিচারা নিকাল তো আজিকার যে গিরজ্ঞ মধুবল্য গোত্রীয় উজ্জেসেগা এই গিরকে গো কৃপাচার্য বুলতারা মহাভারতে যে গো কুলগুরু গো বুলতারা উতার বংশ অতএব এই গিরকে গর পরিবারে হান আজি গীতা পাঠা হানোর আয়োজন করেছি বৈষ্ণবর আয়োজন করেছি এবং হরিসংকীর্তনের আয়োজন করেছি এহানোর মাধ্যমে আজিকার গীতা পাঠে হানে পরিষ্কার মাতে কুহার সাধো গীতাম্বচী স্থান সংসার মলনাশনম শ্রদ্ধাহীনস্য তৎকার্য হস্তি স্থান অর্থাৎ শুদ্ধ গীতা পাঠে হান কিন্তু আজি এমন ভাবে হুল্লান এই কারণ তো চিন করে আবে কোনো শব্দ না করেছে এহানোর মাত্রাটা শুদ্ধ গীতা পাঠ আসলে গীতা পাঠ করলে জানিবে না রাখো দশ জায়গাটিয়া গীতা পাঠ করা শব্দ না করা ওয়ানের মাত্রাটা সাধো গীতা অম্বসী স্নানং এটা আপনি আমার ঠান্ডার না হুদা অম্ব ও পানি সাধু মানে সাবধান হইয়া সাধু বললে সাবধান সাধু শব্দ থাইল্যান্ডে সাবধান থাইতে সাবধান মানে সিংহ গীতা পাঠে গুয়া চাপবাই গীতা পাঠে আঠাউটি করবাই গীতা পাঠে ইয়ারি দিবাই সাধু সাবধান সাধু মানে সাধু আপারে নো মাতেছে সাবধান নয় সাধু সাধু বললে সাবধান হয় অর্থাৎ মিলিটারি গইলে একেবারে সাবধান না রাখতো সাবধান বিশ্রাম ডাইনেমুর বায়েমুর সাবধান শব্দ হবে সাধু মানে এগো প্রেমর বা সাহান না গো এহার একেবারে সাবধান সাধু সাবধান গীতা লহিনীতেই গো সিংহ কিয়া দেবাকা গীতা পাঠকে গই গীতা হাল লহিনা ই হিনেইতে লড়ালড়ি করলে পানি পড়তে নাই তোর গাড়ি হিনেইতে মানে লড়তারাতা সাওয়ার বেড়া দিলে লড়লে পানি লাগতো সাধো সাবধান কিয়া আজিকার গীতা পাঠকে গই হিনাদের তাকি হারলো গীতার অমৃত বানিয়ে কোন করে আজিকার আত্মা করে এমিতা আত্মা গো আজি হিনেইতে কিনারলো গীতার বানিল ইসাল পারে লালো আমি হিনিয়া দেখা না ইসাল পারে লাতায় মঞ্জুরি দিয়াই তাই মানুষতে নাও হিনা দিয়া মঞ্জুরি দিয়াইতে তা ওখানে যে কোনো মিতা গো মরলে গৃহদারি গীতা পাঠ না করে মঞ্জুরি দিতে রাখো আমার অনেক মাতে তা বার্তন পাড়া মাতের গো বলতাই মানুষ মরলে গীতা পাঠ ছাড়া মঞ্জুরি রেলা না দিও না হিনা দিয়া মানে মঞ্জুরি লাগি আগে গীতা হলো হিনা দে হিনা দিয়া মঞ্জুরি গতে সাধু গীতা অম্বসী স্থান আজিকার মিতাগ সাবধান হইয়া বইয়া গীতা হাল হিনেইল পবিত্র হিনেইল মাইতে কিয়ানাত কাইলগাতা সংসার সাগরং গুরং তর্তুমিষ্যতি জনর গৃহানি বৈরাখানার পার্গত নৌয়াগ আল্লাহ আনো নৌয়াগ পুরা পয়সা নাও লাগে এ নবেগো কিতার নৌগ কিতা বুলতারা নৌগ আজিকার পাটে হারলো বৈরাখানার পার্গত আল্লাহ সংশ্লিষ্ট খান মাই তো আর আল্লাহ কুহা সংসার সাগর এ সংসার সাগর অর্থাৎ আমি নাম হিপেলু নাই বুলিয়া গিরকে গই আজি গীতা পাটে আন হুমিয়া এ বৈরাখানার পারে নবেগর মাঝে তার সালনিত গেল এটা একা যাত্রা করতেই গো লালইয়া জানা কাকুরা আর জগৎ সংসারে নিয়া দুঃখ সাগর ঘুর সংসার সাগর জাজিপুতর মাতারান আর হিন্না পেয়
মিহিং পিলতা হিংপি আমি গে লুগাহান বর কা চিন্তা না করিও আদিকার গীতা পাঠে আর আমি হারাইয়া যাওরিগা কুরআন যাওরিগা তা অনাদি রাজি গোবিন্দর শ্রীচরণে বর কা চিন্তা না করিও মোর গীতা পাঠে আনে মিহিনে লুগো হিনে লুমাইতে এ গীতা পাঠে আনে মরে নোয়া বানাইলো এ নোবে গত মি কাইতো গয় বাকা গীতা না বল সমাজ সাহিত্য গীতা বল তারা নোবে গরে কায়া কায়া বায়া বায়া মই জিতঙ্গা কথা কইয়া আধিকার কর্ম হানা যে তা পুলদেশি আত্মীয় স্বজন কোন বই মোর কা চিন্তা না করি আমি নগদ কায়া হবে গো নগদ কায়া আমি বাইহা যাওরিগা তুমি মরে আসলা বিসলা না করে দিও তুমি শুদ্ধ নাম হারলো নিজে বেকা নগদ কাই তুলবে নামের ধ্বজ আগে করি পাশে চলে গৌর হরি বুলিয়া মরে বিদায় দিয়া দিও নামর বইটা হানবে চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং পঞ্চতত্ত্ব যে বাকা মরে নিতাই গো বাকা এ হরি নামে হাল্লা মরে আমি আরে বিদায় দিও নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরে কৃষ্ণ আমি আরে মাতে দে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা ব্রহ্মবলির ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তি গ্রহিণী অর্ধমাত্রা চিতানন্দা ভবগ্নি ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্ব জ্ঞান মঞ্জুরি ইত্যাদি জপে নিত্যং নর নিশ্চল মানসং জ্ঞান সিদ্ধির লবে নিত্যং তথান্তে পরমং পদ নিরন্তরে নরে ডাকো বলো হরি হরি Isama nakula thala este naam do dhyan dila isna baila asigo naam so kitna haja talu aya boka haja amata dilo moila ya mon kolang nai jania dilu nei na jania dilu oh jania dilu ye tabala pondita hobo hodwa আমি তে হারাউনা বিয়াতে মেজে হানি পারি লুগানি সেবা করিয়া রানে রানে না জবর নুয়ে সাথে